Marco. ভাইয়া আমরা কি সিরিয়াল ওয়াইজ স্টার্ট করব, গ্রুপ এ বি এভাবে? Marco, আপনি হচ্ছে কোনটাই হলো করেন, অসুবিধা দেন। নাই, অসুবিধা নাই, করেন যেভাবে ইচ্ছে করেন। বাকি গ্রুপ রেডি না থাকলে আমরা দিতে পারি তাসনিমা আপু। হ্যাঁ, আমাদেরটা দিয়ে দেন, ভাইয়াকে লেট না করাই, যদি আমাদের প্রিপারেশনটা শেয়ার দিব, গ্রুপ একই শেয়ার দিব। ওকে তাসনিমা বাবু শুরু করেন। না আসমা আপু না দিতে চাইলেন নাকি? দেন না আপনি। না, শুরু করেন, আপু শুরু করেন। ওকে। Assalamu alaikum, everyone. First of all, I would like to thank all of you for being here today. And a special thanks to my team members for preparing the overall slides and overall project. And now introducing my team, we are Group C, and I am Tasnuba Hossain. I am presenting the first topics from this slide. Our topic is Unlocking Global Opportunities, Bookkeeping to Australia from Bangladesh. Here is the table of content of overall topic. We divided the overall topic in two parts: understanding the Australian bookkeeping environment and regulatory framework, that is compliance and taxation. Why Australia may be the next big opportunities. Here we point the three main topics, that is market growth, entry-level opportunities, and hourly rates. In market growth, we can see that payroll and bookkeeping services segment generated Australian dollar 1.2 billion in revenue in 2024, marking a 3.7% growth from previous year. And if we consider overall accounting service valued USD 33.58, which is expected to reach USD 40.26 billion by 2032. And in entry-level opportunities, we know that there are three main job portal in Australia, that is Zora, Seek, and Glassdoor. And here is the job opening in these three job portal that is significant. Hourly rates. If we compare hourly rates to our local market or South Asian market, then Australia clients are giving comparatively higher rate from our local market. Global market competition in USA and UK versus Australia. If we compare these three market, then here we also pick three main points, that is market, SME base, and growth. In Australia, market is 1.2 billion, which is focused on bookkeeping and payroll sector. And in UK, this market is almost 4 times bigger than Australia. And in USA, it is significantly broader market, that is 1.80 plus billion. And if we consider SME base, then in three countries, 99% business are SME based. In Australia, growth is steady growth with rising demands for bus. And in UK, moderately growth with digitalization, which is now using MTT. And in United States, high growth with a strong demand in virtual bookkeeping. Now my another team member, Mitu Dhar, is presenting the rest of the slides of our topic. Thank you, Tasniba Hossain Apu. I'm truly honored to be here to talk about Australian bookkeeping, because that is not only close to my professional goal, but also holds great promise for many aspiring freelancers from Bangladesh. So discover the vast potential of global bookkeeping opportunities. So move to the next slide.
Okay. So now let's look at why Australia is an ideal market for Bangladeshi freelancers, especially those in the bookkeeping and accounting space. First, the manageable time zone is big advantage. The time difference between Bangladesh and Australia is typically between 4 to 6 hours, because which makes real-time communication easier. For instance, when it's 9 a.m. in Australia, it's around Recording in 5 progress. a.m. 5 a.m. or 6 a.m. in Bangladesh. And second, there is less competition in the Australian market compared to the USA or UK. And third, there is a high demand for Zero professionals, as Zero is widely used by Australian businesses. Being trained or certified in Zero opens door to many freelance opportunity. And finally, Australia has a friendly small business culture and maintains friendly long-term relationships with freelancer. Move to the আচ্ছা, next slide. আমি সরি, এক্সকিউজ মি, একটু স্টপ করে আপনাকে। আমি এটাতে ইন্টারেস্টেড না। নেক্সট যান, নেক্সট আপনার কি আছে দেখি। Earning minute. potential. নেক্সট। না, আমার কাছে সরে না, আপনার স্লাইড কিন্তু সরে নাই। আপনি স্লাইডটা চেঞ্জ করেন, পরে স্লাইডে যান, কি আছে দেখি। শেয়ার অফ হয়ে গেছে আপনার। আপনার ওই স্লাইডের পরে স্লাইডগুলোতে কি আছে দেখি আর কি। Sorry for the inconvenience. I'm sharing again. Sorry. একটা মিনিট হোল্ড করেন। হ্যাঁ, উনি যেখানে ছিল ওখানের পরে শেয়ারগুলো আপনি একটা একটা দিয়ে দিয়ে যান আর কি। দেখি Earning potential টা দেন। হ্যাঁ, এরপর এটার পরে কি আছে একটু দেখি। একটা মিনিট। এরপরে এটা এরপরে হোল্ড অন এক মিনিট। এরপরে 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 স্যার, এরপর আমাদের আছে কমপ্লায়েন্স এন্ড ট্যাক্স। অ্যানাদার স্লাইডে আছে, ওটা শেয়ার করব। হ্যাঁ, দেখি। ওকে স্যার। Done. Next. Hold on. সারপ্রাইজ এখান থেকে বলে যান। Okay. In key compliance acts in Australia, here is an important act is Goods and Service Tax, that is GST legislation. Businesses which has turnover of Australian dollar 75 or more, and in case of non-profit organization, it's 1,50,000. The purpose of this act is govern the collection of reporting of GST. As a bookkeeper, we must ensure the business is registered for issuing tax invoices, lodging BAS accurately and on time. Corporation Act 2001 registered by Australian Securities and Investment Commission. As a bookkeeper, we require to record financial records accurately. Financial records must be retained for at least 7 years. Income tax assessment, this administered by ATO. As a bookkeeper, we ensure tax returns in a correct tax return accurately and on time. Accurate records of income, expenses, and deductions must be maintained. And Superannuation Guarantee Act, this also administered by ATO. As bookkeeper track and pay superannuation guarantee contribution is his duty. Privacy, as a bookkeeper, need to must securely handle client and employees' data.
Here is a glance of summary of overall bookkeeping compliance requirement, which documents need to retain for how many years. Here we include this in a summary table. You can show this. The next, Australian tax system. Australian tax system is divided in two parts, that is federal and state. Federal tax is maintained by ATO and state tax is maintained by the state revenue officer. Here we can see federal taxes, that is income tax, which is 0% to 45%. And this tax is started when minimum income is 18,201. Company tax is 25 to 30%. Capital gain tax, it's included in income tax. GST, it's an important tax that is 10% on most goods and services, but some goods are excluded here, that is basic food, health, education. PAYG and PAYG installment. In these two cases, rates are not fixed. PAYG withholding tax from employees' wages and pay it to the ATO. And PAYG installment prepared tax on income, usually quarterly. Fringe benefit tax. It's another important type of tax which is paid on non-cash benefits provided to employees such as cars, housing, loans, etc. That is 47% is applied to the gross of taxable value. And here is last three taxes, that is superannuation, excise duties, and customs. Superannuation percentage is 15%. Excise depends on per unit, and customs duties varies on product and origin. Now move to the state tax in Australia. Here is 5 types of state tax. Payroll tax, which imposed on wages, stamp duty, tax on property transferred, motor vehicles and insurance policies, land tax, obviously on land, motor vehicle tax, on registration and licensing fees, and gambling tax levied on lotteries, casinos, and betting agencies. Now here I include one most important topic, which is also we find in most of the job circulars, that is business activity statement. What is business activity statement? It's a kind of form submitted to the Australian Taxation Office by registered business to report and pay. Who must lodge when a business registered for GST and obviously their annual turnover is more than $75,000, they must lodge BAS. And it's can lodge through online via ATO business portal or MyGov. What BAS include? 5 types of taxes BAS report includes. BAS form includes, that is PAYG withholding, PAYG installments, GST, FBT, and other taxes. Other taxes include fuel tax, credits, wine, etc. And tax filing deadlines. We know in Australia tax year is 1st July to 30 June of the following year. And here is a table of tax filing deadlines for individuals. 31st October for companies. Companies may file annually. In this case 15 May if using tax agent. And BAS may file monthly or quarterly. If monthly, then 21st of the following month. And sole traders, partnership, and for trust, they file tax annually. Thank you all. If you have any queries, you can ask. অস্ট্রেলিয়াতে কত পার্সেন্ট আপনার স্মল বিজনেস ইনফরমেশন কোথায় আপনার তো নাই আপনার মেইন আপনার টার্গেট অডিয়েন্স কারা আপনি আমরা অস্ট্রেলিয়াতে আপনি সার্ভিস দিবেন তো আপনার টার্গেট অডিয়েন্স কারা Yes sir, small business 99.8%, মানে 2.66 million. ওকে সো লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্টে কি স্মল কোম্পানিগুলো কি সাবমিট করতে হয় এক্স্যাক্টলি ইন এ সিম্পলি ওয়ান পেজ এক কথা সরি এক্সকিউজ মি এক কথায় যদি আমি বলতে চাই এসএমই গুলো কি মেইন কি রিপোর্ট ও সাবমিট করা লাগবে প্রত্যেকটা বিজনেসে স্যার ওদের যদি ওরা 70
$25,000 বেশি হয় তখন জিএসটি ওদের তখন submit তখন করতে হবে। জিএসটি আসতেছে, এর বাইরে কি করা লাগবে? এর বাইরে ওদের পিএওয়াইজি উইথহোল্ডিং, পিএওয়াইজি ইনস্টলমেন্ট, আর যদি ফ্রিঞ্জ বেনিফিট দিয়ে থাকে কোনো এমপ্লয়িকে তখন ফ্রিঞ্জ বেনিফিটটা দিতে হবে। এটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে, কিন্তু Yes, sir. এটা তো এমপ্লয়মেন্ট, যদি সে কাউকে এমপ্লয় করে, আমি জি। কাউকে এমপ্লয় করলাম না, আমি ওয়ান ম্যান বিজনেস, রাইট? ঠিক আছে, জি। আমার বিএটি, আমার জিএসটিও নাই, আমাকে কি সাবমিট করতে হবে? এটা আপনি এখন যে দেখছেন সেটা এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স। কোম্পানি ট্যাক্স করতে হবে 25%, 30%, স্মল মিডিয়ামের ক্ষেত্রে 25%। না, সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু সেই কমপ্লায়েন্সটা কি? আমাকে কি আহ, সাবমিট করা লাগবে? আমাদের কিছু একটা ডকুমেন্ট সাবমিট করা লাগবে, তাই না? সেটা কি? জি ট্যাক্স তো স্যার, অবশ্যই করা লাগবে, জি বিজনেস যেহেতু কোম্পানি ট্যাক্স ট্যাক্স দেওয়া লাগবে। স্যার, এই যে কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে এই যে কর্পোরেশন অ্যাক্ট ওয়াইজ মানে একুরেট ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ডস গুলো রাখতে হবে, 7 ইয়ার্স পর্যন্ত এগুলা মানে রিটেইন করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি যদি কোনো একটা ক্লায়েন্টের কাছে যদি আমি কথা বলি, আমি ক্লায়েন্টকে যদি বলি, মানে কি জিজ্ঞেস করব, মানে আমি যদি বলি আমি ওর অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে যদি ধারণা নিতে চাই, আমি জি ওকে কি দিতে বলবো? স্যার, ফার্স্টে জিজ্ঞেস করবো উনি কি জিএসটি রেজিস্টার্ড কিনা, তখন আমাদের জিএসটি ফাইল করার একটা অপশন আসবে। যদি বলে যে না জিএসটি রেজিস্টার্ড না, তখন তার মানে কর্পোরেশন অ্যাক্ট ওয়াইজ মানে কোথায় গেলে অস্ট্রেলিয়ার কোম্পানিগুলোর ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন পাওয়া যায়, স্মল কোম্পানিগুলোর? এটিওতে গেলে, অস্ট্রেলিয়ান ট্যাক্স অথরিটি, ওই জায়গাতে গেলে আমরা ইনফরমেশন গুলো পাবো। কোথায় আমাদেরকে দেখান তো দেখি, অনলাইনে এখন করে, হুম। আমাদেরকে এখন করে দেখান আর কি। স্যার, এখানে আসলে আমাদের মানে যেভাবে সার্চ দিতে হবে, বিজনেস এন্ড অর্গানাইজেশন হলে এখানে যে বিজনেস এন্ড অর্গানাইজেশন মানে আমাদের যেটা দরকার, এখানে যে আমি এই ওয়াইজ ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করতে পারবো, যে প্রিপেয়ারিং এন্ড লজিং, পেইং জিএসটি রিলেটেড এখানে, এন্ড স্টার্টিং, রেজিস্টারিং অর ক্লোজিং বিজনেস। এটা তো হচ্ছে ইনফরমেশন, রাইট? জি কিভাবে আমি স্যার। বিজনেস করব, কিভাবে ট্যাক্স দেবো, সেটা। আমি একটা ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলছি, ক্লায়েন্টের নাম হচ্ছে XYZ লিমিটেড, XYZ কোম্পানি, রাইট? আমি জি কোম্পানিটার সম্পর্কে আমার KYC করার জন্য আমার ইনফরমেশন লাগবে, সেই ইনফরমেশন কি এখানে পাওয়া যাবে? স্যার, আমি ওই ওই অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইটে যাব, অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইটে যে অর্গানাইজেশন ইনফরমেশন। আর কোনো সোর্স আছে অস্ট্রেলিয়াতে? অস্ট্রেলিয়াতে, ইউকে, সরি স্যার, মানে এটা সম্পর্কে ঠিক আইডিয়া নাই। ইউকেটা জানি, মানে অস্ট্রেলিয়াতে এটা আইডিয়া নাই বলেই তো আপনাকে আইডিয়া করার জন্য তো কাজটা দেওয়া হয়েছিল, তাই না? সেটাই, আইডিয়া নাই বলেই তো দেওয়া স্যার, হয়েছিল, মানে তাই না? আমরা ট্যাক্স সম্পর্কে এখানে দেখেছি যে এটিওতে ঢুকে ট্যাক্স একটা মেইন আমার যেটা কি পয়েন্ট, যেটা কি ইনফরমেশন, সেটা তো আমার আগে জানা লাগবে। আমি একটা কোম্পানির ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতেছি, ক্লায়েন্ট কথা বলতেছে XYZ লিমিটেড, আমি কথা বলতে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আমি এই ফাঁকে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতে বলতে আমরা ওর ডিটেলস চেক করে নেবো, কিসের বিজনেস করে, কবে রেজিস্টার্ড হয়েছে, ও লিগ্যাল স্ট্যাটাস কি, এই ইনফরমেশন গুলো আমি কোথায় পাবো? স্যার, আমার আদার টিম মেম্বার্সরা এটা দেখেছি কিনা আমি তো জিজ্ঞেস হ্যাঁ, করি। জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ সেটা জিজ্ঞেস করেন, আপনারা সবাইকে বলছি, আপনাকে দেখা বলতেছি না, সবাইকে জিজ্ঞেস করতেছি আচ্ছা, ওনাদের কাছে কেউ কি এটা হ্যাঁ, সার্চ করছেন? একটু করে থাকলে একটু কাইন্ডলি বলেন। মানে আমি তো ট্যাক্স এটাতে এটিওতে দেখছিলাম, অর্গানাইজেশনের এটা জানতে হলে কোথায় যেতে হবে? জয় ভাই বলতে পারবেন? আসসালামু আলাইকুম আপু। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। জি বলেন। আচ্ছা, আমরা এই ওয়েবসাইটে গিয়ে জানতে পারবো যে বুককিপিং যে সার্ভিস পোর্টালটা আছে, সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা এখানে যত ইনফরমেশন গুলো আছে আমরা কালেক্ট করতে আপনি পারবো। তো আবার কথা আমাকেই পড়াচ্ছেন দেখি, ওই কথা তো উনি একবার বলছে, ওইটা তো উনি বলছে অলরেডি, জি ভাইয়া, ডিনাই করলাম। হ্যালো, হুম। আমার জি কথা কি বলেন। শোনা যাচ্ছে? জি শোনা জি যাচ্ছে, ভাইয়া, জি এটা বলেন। হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশন থেকে যে কোম্পানিগুলো সার্চ করে ভাইয়া দেখি আমাদেরকে এদের বের করে ডিটেলস দেখান গুলো তো পাওয়া যাবে। হ্যাঁ দেখি আমাদেরকে বের করে দেখান তো দেখি, একটা আমরা দেখি। আচ্ছা, আমি স্টপ করবো ভাইয়া? হ্যাঁ না উনি না, শেয়ার আমি তো দিন। স্ক্রিন শেয়ার করতে পারতেছি না। আচ্ছা ভাই, আপনি বলেন তাহলে আমি যাই। হ্যাঁ, আপনি আচ্ছা হ্যাঁ বলেন, উনি বললো হচ্ছে হ্যাঁ। ASIC লিখে সার্চ দেন। ও হ্যাঁ, এটা রিপোর্টে ছিল। আচ্ছা।
ASIC। এটা ফার্স্টটা যাবো ভাই? না 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 না, আপনি একটা সার্চ অপশনে যায় গুগল সার্চ দেন, ASIC লিখে সার্চ দেন গুগলে, তাহলে চলে এটাই তো আসবে। ASIC। না না, এটা কেন, এটা তো এটিও। এই যে ASIC। ও আচ্ছা, হ্যাঁ আমি আপনার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ সার্চ দেন। না এটা না, নিচের দিকে যান, আরেকটু নিচের দিকে যান। US সাইট। এই যে এটা, হ্যাঁ এটা। এখানে XYZ লিমিটেড কোন একটা কোম্পানি, এটা জি, জি। মানে এক্সিস্টিং কোন একটা কোম্পানির নাম। এক্সিস্টিং কোন একটা কোম্পানি আপনি যেখানে ওর ডিটেলস ইনফরমেশন আমরা জানতে চাচ্ছি। মানে এক্সিস্টিং কোম্পানি তো ভাই আমাদের কাছে লিস্টেড নেই, বা যে কোনো একটা নাম লেখা সার্চ দেন, দেখি কোম্পানি ডিটেলস আসে কিনা। আচ্ছা এই জায়গায় একটু বের করি। ইয়া চলে আসছে। কি আসলো দেখেন। আটলাসিয়াম। আচ্ছা শুনেন, আপনি এটা প্রপারলি করেন নাই, ওই জায়গাটা করেন নাই। ABN আছে, abr.business.gov.u তে গিয়েও দেখা যায়, ওখানেও আসে, ওখানে গেলেও আপনি ডিটেলস পেতেন। এছাড়া আরো কয়েকটা জায়গা থেকে এটা বের করা যায়। কানেক্ট অনলাইন asic.gov.u থেকেও বের করা যায়। আর আহ, কয়েকটা জায়গায় এটা আপনার $9-10 পে করলে ফুল ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশনটা পাওয়া যায়। স্যার একটা যে বললেন ASIC, ওইটাই কি মানে এটা যে ASIC তে তো আছে। এসআইটি, হ্যাঁ এটা আপনি সাইট সার্চ, এটাই এটা কানেক্ট অনলাইন, প্রথম অংশটা কানেক্ট অনলাইন দিলে ওখানে ইনফরমেশনটা পেতেন। আপনারা যেটা করতে পারতেন সেটা হচ্ছে একটা ছোট কোম্পানি নিয়ে কিভাবে আমরা KYC করব, কোম্পানির কি ইনফরমেশন কিভাবে বের করব। আপনি যখন বুক কিপিং শুরু করবেন, আপনার বুক কিপিং শুরু করার আগে তাকে কোম্পানিটা সম্পর্কে ডিটেলস জানতে হবে, তাই না? কোম্পানিটা কিভাবে আপনি স্টার্ট করবেন, কোন পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করবেন, সেটা আপনাকে জানতে হবে, তাই না? তো জি সেটা আপনি কিভাবে কোথা থেকে স্টার্ট করবেন, সে স্টার্টিং পয়েন্ট আপনাদের জানতে হবে। আমরা তো ভাবে আপনাদেরকে এখানে শিখাইছি যে কোম্পানি হাউসে গিয়ে দেখবো, ওর ডিটেলস জানার চেষ্টা করব। এনিওয়ে, তারপর একেবারে যেগুলো বেসিক, যেগুলো আপনার বুক কিপিং এর সাথে রিকোয়ার্ড, সেগুলো সেই ইনফরমেশন গুলো আরো ডিগ আউট করা দরকার ছিল আর কি, আরো রিসার্চ করা দরকার ছিল। এনিওয়ে ঠিক আছে, ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ। এরপর কারা দিবেন বলেন। থ্যাঙ্কস। ঠিক আছে, ভাইয়া গ্রুপ এ দিচ্ছে। হ্যাঁ দেন। আপনাদের গ্রুপটার নাম কি ছিল যারা এখন করলেন অস্ট্রেলিয়া, ওনারা কি 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 নাম ছিল আপনাদের? আমরা গ্রুপ সি। জি, একটা মিনিট, গ্রুপ সি ছিলেন আপনারা, রাইট? জি ওকে, এখন আপনারা কে দিচ্ছেন? গ্রুপ এ দিচ্ছেন, দেন। জি ভাইয়া গ্রুপ এ দিচ্ছি ভাইয়া। দেন। আপনাদের কি ছিল টপিক? ছিল লিঙ্কডইন মার্কেটিং, রাইট? হ্যাঁ দেন। জি ভাইয়া। Today's our topics of the competition is LinkedIn marketing for bookkeepers and accountants. Have table of contents about my team members, what's the LinkedIn, importance of LinkedIn marketing, setup and optimize LinkedIn profile, post of LinkedIn, identify target audience, build networking LinkedIn newsletters, create a LinkedIn company page, LinkedIn profile verification using hashtags, action, take action now, remote job opportunities, real success stories, unlock LinkedIn potential. Now I introduce myself. I want to thank FinTech for giving
such a nice opportunity. And please take my salam, my respectable mentors, and my audience. I am Asma Begum, SCMA, Adjunct Faculty Member of ICMA, sorry, certified in QuickBooks, Xero, Payroll, Bookkeeping. Now I am working with CPA firm in USA. Today I will show you how professionals like us can use LinkedIn to attract clients, build authority, and grow globally. Now I introduce my team members. Mr. Rubel Islam, Mr. Furkan Ahmed, Mr. Anisul Ehsan, Mr. MD Asar Dayan Olmi, Mrs. Farjana Yasmin, and Mrs. Sadi Akhtar. What is LinkedIn? LinkedIn is the world's largest professional network platform designed to help people connect with colleagues, find jobs, share expertise, and build business relationships. It was launched in 2003 and now owned by Microsoft. Importance of LinkedIn for marketing. LinkedIn has over 1 million professionals, including 36 million decision makers, such as LinkedIn has over 1 million, bookkeepers use LinkedIn are generating 3x more leads than on other social media platforms. As a remote professionals, LinkedIn allows you to build global visibility and trust without borders. If it offers unparalleled access to potential clients in various industries who need reliable virtual bookkeeping, tax consulting, and cloud-based accounting service. Set up and optimize LinkedIn profile. To set up and optimize a LinkedIn profile, especially for accountants, bookkeepers, and or financial professionals, follow these actionable steps. Number one, professional profile photo. Use a clear, high-quality headshot with a neutral background. Dress professionally. আচ্ছা ভাই, একটা মিনিট, আমি আপনাকে থামাই, রাইট? একটা মিনিট, সরি, আপনি কিছু মনে করবেন না, একটু থামাই আপনাকে। আপনি প্রফেশনাল হেডশট, আপনার প্রফেশনাল হেডশট এক্সাম্পল কি? পাশে যে ছবিটা আছে এটা, নাকি এটা এমনি ইউজ করছেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া, এটা তো প্রফেশনাল হেডশট। এটা কি প্রফেশনাল হেডশট ছবি হিসেবে ইউজ করছেন নাকি এমনি ইউজ করছেন? এমনি জাস্ট কোনটার জন্য? হ্যাঁ, বুঝি নাই কথা। প্রফেশনাল, এটা প্রফেশনাল হেডশট তো এটা না, নাম্বার ওয়ান। ঠিক আছে, আপনার দরকার ছিল এখানে প্রফেশনাল হেডশটের ইয়ার থেকে একটা দুইটা এক্সাম্পল দেওয়া। এই লিঙ্কডইনে এই ছবি দিলে আপনার মানে প্রফেশনাল হেডশট হিসেবে কেউ কনসিডার করবে না আর কি। আমরা কিন্তু প্রফেশনাল হেডশটের উপর ভিডিও দেখতে বলছি, আমাদের ওই ইয়েতে ছিল, কি বলে, ইউটিউবে ছিল। সো ওখানে ক্লিয়ারলি বলা ছিল প্রফেশনাল হেডশট কিরকম হবে। ওকে, ঠিক আছে, এটা একটা জিনিস। এটা কখনোই প্রফেশনাল হেডশট না। সো এটা আমি এটা আপনাকে থামালাম, রং ইনফরমেশন পাচ্ছেন আর কি লোকজন। আচ্ছা, কাস্টম ব্যানার ইমেজের আপনার এক্সাম্পল কই? আপনি বা আপনারটার কাস্টম ব্যানার এক্সাম্পল দেখে আপনার লিঙ্কডইন ব্যানারটা দেখে কি করছেন আপনি? ভাইয়া দিচ্ছি আমি, এই যে ভাইয়া। আচ্ছা, এটা আপনারটা। তো আপনি এটা এক্সাম্পলটা, এটা খুব ফাইন, ভালো, ঠিক আছে, বাট খুব ক্লামজি হয়ে গেছে আর কি, মানে খুব ভিজি মনে হচ্ছে আর কি। ওকে, এখন আপনি আপনার ইয়াতে আসেন। ওইটা এখানে দিছিলেন, ওইটা স্লাইডটা এখানে দেন না। আপনার ব্যানার ছবি কি এখানে দিছিলেন? দেন নাই মনে হয়, নাকি স্লাইডে তো দেন নাই? দেন নাই। ওকে, নেক্সট আসেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, নেক্সট আসেন। ওকে, যারা আপনারা দেখেন এটা, কিন্তু এটাকে আপনি এক্সাম্পল হিসেবে নিয়েন না আর কি। আপনারা এটা প্রফেশনাল হেডশট হয়নি আর কি। হ্যাঁ, আপনি স্লাইডে আসেন। জি ভাই, আসতেছি। নাম্বার 2, আই ক্যাচিং হেডলাইন। না, এটা লাগবে, এটা লাগবে না। আপনি নেক্সট স্টেপে যান, নেক্সট স্লাইডে যান প্লিজ। হ্যাঁ, সেট আপ এন্ড অপটিমাইজ লিঙ্কডইন প্রোফাইল, রাইট? এক কথায় আপনি এক লাইনে শর্টে 10টা ওয়ার্ডের ভিতর বললেন অপটিমাইজ কিভাবে করে লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা, বা আপনি আমাদেরকে দেখাবেন কিনা কিভাবে অপটিমাইজ করে সেটা।
আমি আমার প্রোফাইলে যাবো ভাইয়া? আপনি যেভাবে সুবিধা হয় আপনি আমাদেরকে মানে এক্সাম্পল দিয়ে দেখান যে এভাবে করো অপটিমাইজেশনটা। ঠিক আছে ভাইয়া, যাচ্ছি। ভাই অপটিমাইজ করতে হলে আমাকে প্রথমে তো আমার অবশ্যই একটা প্রপার একটা প্রোফাইল ফটো লাগবে, তারপরে আমার ব্যানারটা ঠিক হতে হবে, তারপর আমার হেডিং গুলি ঠিক হতে হবে, আমার প্রোফাইলটা ভেরিফিকেশন থাকতে হবে। আচ্ছা, শুরুতে যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনি আসমা বেগমের সিমে করলেন, আপনার নামটা এটা কিভাবে করলেন? উপরে আপনার নামটা এখানে এটা তো অটোমেটিকলি আসা নাই তাই না? একদম ইয়াতে না যেখানে ভাইয়া, এটা তো অ্যাড্রেস, করতে না হয়েছে। না না এখানে না, ওখানে না অ্যাড্রেস বার আপা। বুঝি নাই ভাইয়া, এটা কিভাবে করলেন? এই কথাটা কিভাবে লিখলেন? আসমা বেগম SCM এটা কিভাবে এনেছি? হুম এটা তো ভাইয়া আমি আগে করে তারপরে আমি এখানে কপি পেস্ট করেছি ভাইয়া। না না না, এখানে এটা আপনি পেজে করার পর এডিট আনছেন, করে এটা আমি তো অটোমেটিকলি আসমা অ্যাকাউন্টটা বেগমের ক্রিয়েট সিমে করে। আসা নাই। জি ভাইয়া। এটা তো অটোমেটিকলি আসমা বেগমের সিমে আসা নাই, এটা আপনি না করে ভাইয়া, কাজ কাজ করছেন সেটাই, সেই অপটিমাইজেশনটা কিভাবে করছেন সেটা দেখেন অ্যাটলিস্ট একটা আমার কিছু তো শিখে। হ্যাঁ বলুন, অ্যাটলিস্ট একটা কিছু ওনারা শিখে যান। এই যে ভাইয়া, এখানে যে আমি এডিট ইনফোতে যে তারপর আমি সবকিছু এইভাবে করেছি। এখানে না ফার্স্ট টাইম দিয়েছি, লাস্ট টাইম এডিট দিয়েছি। ইনফোতে গেলে এভাবে গেলে তো আপনার নামটা আসবে, ঠিক আছে, আসমা বেগম আইসিএম সেটা বুঝছি। এই যে আপনি অ্যাড্রেস বারে যে আপনার নামটা আসমা বেগম আইসিএম আসছে, হ্যাঁ এইটা এবং মাঝখানে হাইফেন দিয়ে আসছে, এটা কিভাবে, এটা আপনি পরে করছেন এভাবে না, আপনি এখন যেভাবে দেখাইলেন ওইভাবে করেন নাই, অন্যভাবে করছেন, কিভাবে করছেন সেটা আমার তো আপনার মনে নাই। আচ্ছা এনিওয়ে আপু প্রোফাইল লিংকটা কিভাবে এডিট করছেন? প্রোফাইল লিংকে হ্যাঁ প্রোফাইল লিঙ্কটা আপনি এডিট প্রোফাইল করছেন লিংকে কিভাবে এডিট করে আপনার নাম সেট আপ এটা করছেন ইনিশিয়াল সেটা এরকম জানতে ছিল না, হ্যাঁ পরে এডিট করছেন, আপনার মনে না থাকলে ঠিক আছে, হয়তো ভাইয়া ভুলে এই গেছেন। মুহূর্তে মনে আসতেছে না তো। ওকে ফাইন, ঠিক আছে। ওকে, এখন আপনি আমাকে আরেকটা কথা বলেন, আপনি তো লিঙ্কডইন রিসার্চ করা ছিল আপনার প্রজেক্টের মেইন কাজ, রাইট? আমি যে আপনি এখানে লিখলেন কই, আপনি কি আপনার আইডেন্টিটি লিখলেন এই যে জায়গা থেকে, আপনি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট, হ্যাঁ এই জায়গা থেকে লিখলেন। এখানে আমরা কি কি লিখতে পারি বা এখানে কি ফোকাস করা উচিত, কি আর কয়টা স্টাইল আছে, কয়ভাবে লেখা যায়, এই জায়গাটা কয়ভাবে লেখা যায়? এটা তো ভাইয়া মিনিমাম 3টা সেন্টেন্সে, মানে পুরো 3টা সেন্টেন্স যে ফিল আপ না হয় সে। আমার আমি সেটা বলি না আপা, শুনেন, মানে কয়টা স্টাইল ফলো করে, আপনি কি লিখছেন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট কুইক বুকস, বা অন্য কেউ হলে এখানে হয়তো সফটওয়্যার ডেভেলপার লিখতে, ইঞ্জিনিয়ার হলে, তাই তো? জি ভাইয়া। আবার অনেক অন্যভাবেও লিখছে, অন্য কিভাবে লিখছে সেটা আপনি জানেন কিনা? না ভাইয়া, ওটা আমি জানি না, আমি আমারটাই লিখতে পারি আ- পেজ করে। আপনি রিসার্চ করছেন কিনা এই জি ভাইয়া। জায়গাটা কয়ভাবে লেখা যায়, এই কথাটা আপনি রিসার্চ করছেন কিনা? না ভাইয়া, করি নাই, কয়ভাবে লিখেছে সেটা করি নাই, আমারটা আমার মতো করে আমি লিখে নিয়েছি। আপনার প্রোফাইল আপনি লিখছেন সেটা ঠিক আছে, আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনি রিসার্চ করছেন কিনা সেটা জিজ্ঞেস করছি। না ভাইয়া, ওটার জন্য করি নাই ভাইয়া। ওকে, এটা 3টা স্টাইল করা যায় আর কি, 3 ভাবে লেখা যায় আর কি, এইটা একটা স্টাইল, রাইট? জি আপনি ভাইয়া। এখন যেটা লিখছেন সেটা একটা স্টাইল। আর একটা হচ্ছে হেল্পিং লিখে, আমি কি করেন এক্স্যাক্টলি, আমি কোম্পানিগুলো কিভাবে হেল্প করেন, কোম্পানিগুলো কি ধরনের সাপোর্ট দেন, এটা আর একটা ওয়ে আর কি, 2টা ওয়ে লেখা যায় আর কি, 2টা ওয়ে বললাম, আর একটা ওয়ে আছে আর কি, টোটাল 3টা ওয়েতে লেখা যায়। এনিওয়ে আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনে ফেরত যান আর কি। আলটিমেটলি প্রেজেন্টেশনের উদ্দেশ্যটা কি, নলেজ গ্যাদার করা, রাইট? রাদার জি দ্যান ভাইয়া। জি ভাইয়া। আপনার মানে রেডিমেড ইনফরমেশন, যেগুলো আমরা রেডিমেড ইনফরমেশন পাচ্ছি সেগুলো তো আমি চাইলে গুগলে করলে পাচ্ছি। আমি প্রেজেন্টেশন থেকে যেন আমরা 15-20 জন যেখানে আছি, আমরা যেন আজকে পাঁচটা টেকিংস নিতে পারি, 5টা লার্নিং এখান থেকে নিয়ে যেতে পারি, জি ভাইয়া। ওইটাই হলো মূল উদ্দেশ্য ছিল আর কি। এনিওয়ে ঠিক আছে, আপনি এরপর যান, আপনি একটা স্লাইডে যান। Set up and optimize LinkedIn profile. Another points is skill ওই যে and আপনি এখানে লিখছেন, এই যে দেখেন আপা, আপনি এখানে লিখছেন, এই যে আপনি নিজেই লিখছেন, এই কথাটা জিজ্ঞেস করছে, আপনি এটা কিভাবে করছেন, কাস্টমাইজ কিভাবে করছেন সেটাই জিজ্ঞেস করছি। আপনি এখানে লিখছেন কিন্তু সেটা আমাদের করে দেখান, যাতে সবাই এটা একটু শিখে যেতে পারে আপনার কাছে, আমি সেই কথা বলছি আপনাকে। মনে না থাকলে অসুবিধা নেই, দোষের কিছু নাই, মনে না থাকলে তো নাই, মানে আপনার মনে থাকলে আর কি, তাহলে সবাইকে দেখালে অন্যরা এটা করে নিতে পারতো, সেটা বলছি আর কিছু ওই না। ইউআরএলটাতে নিজের নাম লেখা যায়। হ্যাঁ সেটা কিভাবে করছেন, লিংক আছে তো ভাই। লিঙ্ক তো আছে, আমিও জানি, আমি বলছি আপনি দেখালে অন্যরা একটু শিখবে সেটা বলছি। আচ্ছা এনিওয়ে পড়েন আপা, থাক ওটা, এটা দিয়ে আর ইয়ে না করি, পড়েন। হ্যাঁ আমি পরে হেল্প করবো ভাইয়া, ঠিক আছে।
এটা আমার কোর্সের শেষে ক্লাসের শেষে মনে করে দিন, আমি পরের মনে স্লাইডে করলে যাবো বলে পরে, হ্যাঁ আপনি পরের স্লাইডে যান, তারপর আসেন। পোস্ট অন লিঙ্কডিন। লিঙ্কডিনে কিভাবে পোস্ট করবো? হাউ টু পোস্ট অন লিঙ্কডিন। Share valuable contents. Post content that educates, informs, পোস্ট or কমেন্ট আইডিয়াস। আচ্ছা আপা, আমরা বুঝতে পারছি, পরের স্লাইডে যদি আপনি যান প্লিজ। identify target audience. হুম Small business owners, startup, professional service firms, remote teams, fast global হুম হুম teams. Now remaining slides presented by Farjana Yasmin. Thank you all. ওকে, শেষ এতটুকু আপনাদের গ্রুপ এতটুকু শেষ না আরো আছে? আসসালামু আলাইকুম। এটা আরো আছে ভাইয়া। আচ্ছা প্লিজ ফারজানা group। কন্টিনিউ করুন, হ্যাঁ কন্টিনিউ করেন। আসসালামু আলাইকুম আপু, নেক্সট স্লাইড। আসমা আপু, নেক্সট স্লাইড। আমি কি শেয়ার দিব? দেন, আপনার কাছে থাকলে আপনি দেন, অসুবিধা কি? ওনার জন্য ওয়েট করতেছেন কেন? আপনারটা দেন, আপনি হ্যাঁ। দেন। Assalamu alaikum everyone and good evening. So, how are you all? I want to first ask a question. How are you all? Fine, thank you, Apu. Thank you so much. Okay, so now as you all know, I am Farzana Yasmin and I am here for presenting LinkedIn marketing. So after focusing your target audience or target niche, we have to build network with them, which is connect with target right people, connect with right people, and that is you can search filters option, filters option like different types of keyword you can use. Like you can use USA restaurant or USA e-commerce based connections, e-commerce based company. Then you can search them, and then you can connect request them, then engage with them, engage with like and comment. Then you can join with different types of LinkedIn groups also, and be consistent always. So next is LinkedIn newsletter, which is you can find search না, of বাস, আচ্ছা প্লিজ আপনি পরেরটাতে যান, এটা আমরা Okay. এই মুহূর্তে ইম্পর্টেন্ট না, পরেরটাতে আসেন। Okay. That is the company page. Company page need when you all না, এটা ইম্পর্টেন্ট না, আপনি সার্ভিস পেজ নিয়ে কিছু বলছেন কিনা সেটা বলেন, বললো এটা দেখেন আমাদেরকে। service page. হুম। Service page, no. হ্যাঁ, bhaiya. এটা নিয়ে বলেন, Okay. আমাদেরকে এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখান। আপনি আমাদেরকে খুলে দেখাতে হবে না, আপনার কাছে আছে, এটা দেখান। কোনটা ভাইয়া? এই এই যে এটা? না, প্রোফাইল ভেরিফিকেশন আমি বলেছি, সার্ভিস পেজ আপনারা করছেন কিনা, সার্ভিস পেজ। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার না প্রোফাইলের এখনো সাথে করা একটা, হয়নি ভাইয়া, এখনো আমাদের নিজেদের না জন্য না, এখনো আপনার করা হয়নি। প্রেজেন্টেশন আছে কিনা শুনেন, প্রেজেন্টেশন আছে, না মানে এক্সাম্পল হিসেবে প্রেজেন্টেশন এটা অ্যাড করছেন না, এক্সাম্পল হিসেবে নাই, জাস্ট কিভাবে করতে হবে এতটুকু বলা আর কি। কোথায় সেটা? কই কই সেটা সার্ভিস মানে পেজ? মানে এই যে সার্ভিস পেজের কথা এখানে না, এক্সাম্পল এটা সার্ভিস পেজ না, এটা কোম্পানি, এটা ভিন্ন জিনিস। আচ্ছা একটা সার্ভিস পেজ আছে, সেটা কই? না, এখানে এখানে দিছেন, নাই আপনার ভাইয়া, না প্রেজেন্টেশনে দিছেন, এখানে নেই ভাইয়া। এখানে দেন নাই, রাইট। আচ্ছা, তাহলে একটা বিগ পয়েন্ট আপনারা মিস করছেন, রিসার্চ প্রপারলি করেন নাই, রাইট? Service লিঙ্কডইন page, সার্ভিস পেজ হচ্ছে আপনার মেইন উইপন। আপনি কি কি সার্ভিস, এটা মেইন। ওখানে লিঙ্কডইন নিজেই একটা মার্কেট প্লেস, লিঙ্কডইন মার্কেট প্লেস, এটা নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে, সেটা দেখছেন? মার্কেট প্লেসের ভিডিও। লিঙ্কডইন যে আরে মার্কেট অনেক- প্লেস, এটা নিয়ে ফার্স্ট ভিডিও বানাইছি বাংলাদেশে আমি, সেটা দেখছেন আপনারা কেউ? আপনি ভাইয়া কোনো একটা গ্রুপে ঢুকিতে বলেছিলেন মনে হয়। আমি গ্রুপে বলবো কেন, আমার বলার জায়গা তো আছে, সেটা মানে আমার তো আপনি একটা গ্রুপে ঢোকার জন্য আমি আপনার একটা ভিডিও দেখেছিলাম, সেখানে বলেছিল যে একটা ওই আমার লিঙ্কডইন ভিডিওটা আপনারা দেখছেন কিনা? আপনাদের এই
দেখছেন আমি কিনা? একটা দেখেছিলাম ভাইয়া, আপনার হ্যাঁ, রিলেটেড আমার একটাই ভিডিও আছে, একটাই আছে। জি সে আপনি লিঙ্কডইন বলেন। নিজেই একটা বিগ মার্কেট প্লেস, তো সে মার্কেট প্লেস আপনার গিগ লাগবে না, আপনার নিজেকে প্রেজেন্ট করা লাগবে না। হুম জি তো সেটা আপনার প্রোফাইল ছাড়া আরো একটা জায়গা সে দিছে আপনাকে ওই মার্কেট প্লেসের জন্য, সেই জায়গাটাই হচ্ছে সার্ভিস পেজ। তো সেই ইনফরমেশন কই আপনার? কোম্পানিতে আপনার বিজনেস থাকলে না কোম্পানি পেজ, আপনার নিজের ব্র্যান্ডিং এর জন্য যে সার্ভিস পেজ, এত সুন্দর একটা মেইন কি অপশন, সেটা কোথায় গেল? সেটা দেন নাই তো, মেইন কি অপশনই তো আপনি আর বাদ দিচ্ছেন। এনিওয়ে, মুভ ফরওয়ার্ড, তারপর যান। ওকে। প্রোফাইল ভেরিফিকেশন, অল অফ আস নিড টু প্রোফাইল ভেরিফিকেশন। এক কথা একদম সোজা বাংলা আমাকে বলে দেন আপা, আমরা কিভাবে ভেরিফিকেশন করবো আমার আইডিটা? ভাইয়া ওখানে কেন এখানে সবাই কালকে সকালে ভেরিফাই করে ফেলতে পারে? বলেন, কুইকলি বলেন। আমাদের ওখানে ভাইয়া যে ভেরিফিকেশন নামে একটা সবসময় একটা ইয়ে আসে, যে মানে একটা সবসময় পপ আপ করতে নোটিফিকেশন থাকে। আসবে, ফাইন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর ভেরিফিকেশন, তো ওখানে ক্লিক করলে পরে আমাদেরকে বলে যে মানে কি পাসপোর্টের ইয়ে লাগবে, ইনফরমেশন লাগবে ওখানে, দেন হচ্ছে আমরা ভেরিফাই করতে পারবো। হয় না, কথা 20% ইনফরমেশন আপনি ডেলিভার করেন নাই। আমি কে বলতে এতটুকু পারবেন জানি। এক্স্যাক্টলি, কে বলতে পারবেন কিভাবে ভেরিফাই করে? আপনাদের দরকার ছিল নিজের এটা ভেরিফাই করে ফুল প্রসেসটা জেনে এটা এখানে দেওয়া। এই কারণেই তো প্রেজেন্টেশন। এই যে আমার ক্লাসের বাইরে আপনাকে আমি এক্সট্রা 2 আওয়ার সাকসেস কেন দিচ্ছি, এক্সট্রা এফোর্ট আপনাদের পেছনে কেন দিচ্ছি? যাতে আপনারা এক্সট্রা লার্নিং নিতে পারেন। তা আপনাদের তো উচিত ছিল সেটা ভেরিফিকেশন আপনারা করে দেখা এটা এখানে আনা। আপনি যে 20% ইনফরমেশন ডেলিভার করতে পারলেন না। কে বলতে পারবেন এক্স্যাক্টলি কিভাবে ভেরিফাই করে? ভাই আমি বলতে পারবো। প্লিজ বলেন, বলেন, প্লিজ বলেন। ভেরিফাই আমরা দুইভাবে করতে পারি ভাইয়া, একটা করতে পারি আমাদের অফিসিয়াল মেল আইডি দিয়ে, আর একটা করতে পারি আমাদের পাসপোর্ট দিয়ে। ওয়েল, হ্যাঁ বলেন, ক্যারি অন। ওখানে মেল আইডি দিলে লিঙ্কডইনে ওটা ভেরিফিকেশন করে মানে 1 মিনিটের ভিতরে আমাকে ভেরিফাই করে দিবে আর কি। ওটা আর ইনিশিয়াল ভেরিফিকেশন, মানে যেটা আপনি ইমেল দিয়ে করবেন। পাসপোর্ট দিয়ে কিভাবে করবেন সেটা বলেন। পাসপোর্টের ফার্স্ট পেজ এবং মানে সেকেন্ড পেজটা লাগবে, মানে আমাদের যে ওখানে যে দুটো পেজ আছে। ওকে, আর কি লাগবে? পাসপোর্টের যে আমাদের এনএফসি সাপোর্টটা আছে, জি হ্যাঁ, ওইটা দিয়ে স্ক্যান করে তারপরে আমাদের যে প্রসিডিউর গুলো আসবে ওইটা মেনটেন করে তারপর ক্লিয়ার করে বলেন। আপনাকে যখন আপনি ভেরিফাই করতে চাইবেন, সে আপনাকে বলবে একটা বারকোড দিয়ে বলবে এই কোডটা স্ক্যান করে তুমি তোমার মোবাইলে অ্যাপস ওপেন করো। নাম্বার 1, আপনার এমন একটা মোবাইল লাগবে যেখানে যেটা আমার এনএফসি সাপোর্ট করে, এনএফসি আছে, এনএফসি অ্যাক্টিভ করা যায়। এনএফসি ওটা থাকলে জি ওটা অ্যাক্টিভ করে নেবেন। জি ভাইয়া। করে আমাদের নতুন যে পাসপোর্ট গুলো এখন বাংলাদেশে দেওয়া হচ্ছে মেশিন রিডেবল, ওখানে ভিতরে একটা ডিভাইস আছে যেটা এনএফসি রিড করতে পারে। ওই জি ভাইয়া। ওই ইয়েটা প্রথমে আপনাকে ছবি তুলতে হবে, আপনার পুরো পেজের ছবি তুলবে। তোলার পর আপনার মোবাইলটা যদি ওটার উপর হালকা করে আধা ইঞ্চি কমও যদি এভাবে কিছুক্ষণ সামনে পিছে করে নাড়েন, আপনার মেশিন রিডেবল ওরা ইনস্ট্রাকশন দেয় ভাইয়া। মোবাইলটা সেইটা ইনফরমেশনটা এক্সট্রাক্ট করতে পারবে, সেই ইনফরমেশনটা নিতে পারবে। নিলে তারপর আপনার ভেরিফিকেশন মেসেজ দেবে। প্রথমবার হয় না, কয়েকবার করলে হয়ে যায়। এই ইনফরমেশন আপনাদের ক্লিয়ারলি বলা দরকার ছিল, এক্সাম্পল দিয়ে, ভিডিও দিয়ে, এবং আপনারা নিজেরা করে এটা একটা অভিজ্ঞতা নেওয়া দরকার ছিল। ইনফরমেশন আপনারা এটা দেন নাই, দুইটা মেইন কি ইনফরমেশন বাদ দিছেন। দেন তারপর আসেন পরের ভাইয়া কথা আসেন। আমারটা তো আমি নিজেই ভেরিফিকেশন করেছি ভাইয়া। আচ্ছা, তারপর আসেন নেক্সট ক্রিয়েট, আবার তারপর বলেন। Okay, using hashtag on LinkedIn. Hashtag, any types of post you can use hashtag. It can boost up your post reach, it can attract your viewers, it can gain more connections and brand awareness also. And you can use 3 to 5 hashtags per post, like hashtag bookkeeping, hashtag USA, hashtag restaurant, hashtag accountant, lots of this. So next slide is take action now. It is হোল্ড অন আমার আরো কথা বাকি আছে। লিংকডইন সামারি নিয়ে আপনারা কিছু বলছেন কিনা? আপনি কি করেন, আপনার ডিটেইলস একটা বায়োডাটা বা সিভির মতো দেওয়া যায়, সেটা কোথায়, এবং সেটা নিয়ে আপনাদের কোনো কথা আছে যেটাকে লিংকডইন সামারি বলা হচ্ছে? যেটা ভাইয়া কোনটা? অ্যাবাউট সেকশন। হ্যাঁ, অ্যাবাউট সেকশন, ওইটা নিয়ে আপনার কি কথা আছে সেটা কই? ফার্স্টে ছিল মনে হয় আপু, আসমা আপা। ব্যাকে যান, আমি মিস করে গেলে এটা একটু দেখতে চাই। অ্যাবাউট সেকশন নিয়ে বলা আছে ভাইয়া। হ্যাঁ যান, আপনি একটু ব্যাকে দেখতে চাই সেটাই। এই যে কমপ্লেইং অ্যাবাউট সেকশন। হ্যাঁ প্লিজ একটু যান আপা, একটু ব্যাকে যান, ওই সেকশনে যান। না এখানে না, এখানে আপু, এইটা ভাইয়া, এটা 4 নাম্বার পয়েন্ট, কমপ্লেইং অ্যাবাউট অ্যাবাউট সেকশন। আচ্ছা, তো শুনেন আপা, একটু যে কমপ্লেইন অ্যাবাউট সেকশন, আপনি মানুষটা কে, আপনি কি ধরনের ড্রেস পরে আসছেন, আপনি কিভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করছেন, হোল পিকচার হচ্ছে অ্যাবাউট সেকশন।
Yes. অ্যাবাউট সেকশনে আপনি জি। কি লিখবেন, কি কি দিবেন না, কি কি দিবেন, কি কি দিতে পারবেন না, এগুলো নিয়ে অসংখ্য ভিডিও ইউটিউবে আছে। আপনি 2 লাইনও লিখেন না সে অ্যাবাউট সেকশন নিয়ে, তাহলে এটা কি রিসার্চ করলেন আপনি বলেন? ভাইয়া অ্যাবাউট সেকশনটা তো অ্যাবাউট সেকশন 2000 ওয়ার্ড লেখা যায়, সে 2000 ওয়ার্ড আপনাকে সুযোগ কেন দিচ্ছে? আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, তাই না? তাহলে জি ওটা একটা ভাইয়া। গাইডলাইন আছে ডেফিনেটলি, ওটা একটা মার্কেটের একটা ট্রেন্ড আছে। সেই রিসার্চটা আপনার কই, সেটা আপনি কোথায় কোথায় পেলেন, কোথায় এটা কোথা থেকে রিসার্চ করলেন, কি করলেন, সেটার আউটকামটা কি? আমি যদি আপনার প্রেজেন্টেশন থেকে যদি 5টা কথাও শিখতে না পারি, আমি তো প্রেজেন্টেশনটা কেন আমার জন্য আকর্ষণীয় হবে? এটা কি আর কিন্তু নলেজ ভাইয়া শেয়ারিং টেল ইউর স্টোরি মানে মিনিমাম 3 থেকে 4টা শর্ট প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে আমার পরিচয়টা দিব, আমার স্কিলটা দিব, এবং আমি কি ধরনের ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে পারি এবং কি ধরনের সার্ভিস দিতে পারি, এবং আমার ইনক্রিডিয়েশন মানে সমস্ত ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো আমি ওখানে দিব, এবং আমি আমার কন্টাক্ট ইনফোটাও দিতে পারি চাইলে। এই না, হচ্ছে এটা অ্যাবাউট সেকশন। এটা হয়েছে, এটা তো মানে ঠেকায় করে আপনি আমাকে বুঝ দিচ্ছেন, সেটা ঠিক আছে। এটা মানে আচ্ছা, এনিওয়ে নেক্সট আবার আসেন, নেক্সট আসেন, ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস। তারপর আসেন, Okay. Yeah. তারপর আপনি কোথায় ছিলেন? টেক অ্যাকশন নাও, From মনিটরি the take অ্যানালিটিক্স। action now. It হ্যাঁ। is basically we have to consistently post always. We have to active in LinkedIn always. That will enhance your engagement. That will increase your connections, build your connections, and build your brand awareness also. So we have to maintain consistently, post regularly. আচ্ছা, Next, remote job opportunities. It is LinkedIn offers a wide array of remote job opportunities across various industries. I can give you some tips like for searching jobs, use filters option like remote or bookkeeping or accountant or specific industries like USA or UK, and that is you narrow down your options and you can ওকে নেক্সট আপা, নেক্সট পেজ Okay. প্লিজ। ঠিক আছে, নেক্সট আসেন, থ্যাংক ইউ, এটা আমরা বুঝছি মোটামুটি। and then it is a real success story, nothing else. I want to tell one. A UK-based firm focused on zero only bookkeeping and used LinkedIn for outreach. They achieved 20 to 50% annual growth and increased MRR by 500 to 1,500 euro monthly by consistently posting ওকে and ঠিক আছে আপা, ফাইন। আপনি মেসেজিং নিয়ে আপনার কোনো কথা আছে কিনা আপনার প্রেজেন্টেশনে? messaging for LinkedIn. আমি আমার কানেকশনে কি মেসেজ করব, কিভাবে মেসেজ করব, কিভাবে আমি আমার কানেকশনকে মেসেজ দিয়ে কিভাবে কনভিন্স করব, এটা নিয়ে কোনো কথা আছে কিনা, কোনো টেমপ্লেট এটা আছে এখানে কিনা? নাই, বাট হাই মানে জাস্ট একটু প্রফেশনালি বিল একটা কানেকশনে এক লাইনের বিল মধ্যে মেসেজ কানেকশনে দিতে হবে। মেইন কি পয়েন্ট মিস করছেন আপনি কানেকশন দিলেও আপনার কানেকশন কেউ অ্যাকসেপ্ট কেন করবে? আপনি যদি আমাকে কানেকশন পাঠান, আমার কানেকশন অ্যাকসেপ্ট করার রিজন থাকা লাগবে, তো সেই রিজনটা ব্যাখ্যা করার জায়গা হচ্ছে মেসেজটা। তো সেটা নিয়ে কিন্তু আপনার কোনো কথা নেই, আপনার প্রেজেন্টেশনে সেটা কি পয়েন্ট আপনি মিস করে গেছেন। এনিওয়ে ফাইন। নাম্বার 2, আমি লিঙ্কডইনে কিভাবে সার্চ করবো, কিভাবে নেটওয়ার্ক বাড়াবো, এটা নিয়ে কোনো কথা আছে কিনা আপনার? আমি নেটওয়ার্কে কিভাবে, আমি চাচ্ছি, শুনেন, আমি চাচ্ছি আমেরিকার একটা সিটি আছে কানেকটিকাট, একটা সিটি, আমি চাচ্ছি কানেকটিকাটের একটা সিটিতে আমি সবার এই পার্টিকুলার একটা বিজনেসের লোকজনের সাথে পরিচিত হবো। আমি সেই নেটওয়ার্কে কিভাবে ঢুকবো? ওই নেটওয়ার্কটিও আমার এখন মুহূর্তে নাই, আমি কিভাবে ঢুকবো? আমরা সার্চ অপশনে ইউএস এর বিভিন্ন টাইপস অফ নিয়ে সার্চ করব না, যে হয় না, এটা না বুঝে বলতেছেন আপনি। এনিওয়ে আর এরপর নেক্সট আপনার কি আছে বলেন, শেষ করেন তাহলে। নেক্সট আর কিছু নেই ভাই, দ্যাট ইজ Thank you. ফাইনাল মেসেজ. Final message বলেন। is start optimizing your today. All of you start optimizing your profile, consistency, deliver valuable insights, and keep networking actively with dedication. LinkedIn become a most powerful marketing channel. So আপনার thank টিমে you. কয়জন ছিল? আপনার টিমে কয়জন ছিল? 7 জন। তো বাকিরা কোথায়? আপনারা 2 জন, বাকি 5 জন ওনারা কি করছেন? ওনাদের রিসার্চ কই? ওনারাও ভাইয়া আমাদের এখানে মানে রিসার্চ করেছে, সেই সবগুলো মিলিয়ে এখানে এটা করা। আপনি 7 জন মিলে কয় পেজ করলেন দেখি, কয়টা পেজ করতে পারছেন? কয়টা পেজ? এখানে ভাইয়া 20 টা আবার বন্ধ হয়ে গেল। একজনের ভাগে 21 3 পেজ স্লাইড ছিল, 21 আচ্ছা, স্লাইড। একজনের ভাগে 3 পেজ করে পড়ছে, 3 পেজের মধ্যে অর্ধেক তো হলো আপনার পিকচার, তো আর লাভ থাকে আধা পেজ। একজনের ভাগে আপনার ওইটাই পড়ছে, তাই তো? আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে।
ভাইয়া বলো। আমি আরেকটা তৈরি করেছিলাম, সেটাকে আমি দেখাবো না তাহলে? এটা যদি ডিফারেন্ট কিছু হলে দেখাতে পারেন, সেম হলে তার দেখে লাভ নেই, তাই না? ডিফারেন্ট কিছু হলে দেখাতে আচ্ছা, আমি হুম। তাহলে একটু দেখাই। হুম। আপনার মেইন কি পয়েন্ট গুলো এখানে আসে নাই আর কি, যেগুলো মেইন জিনিস, যেগুলো আমি যেটা আমার আমি লাগতো সেটা আসলে আসে কি নাই। পয়েন্ট গুলো এখানে আনছি কিনা জানি না, বাট এখন ভুলে গেছি, বাট আমি একটু দেখাই। ওকে, দেখান। Why LinkedIn is the best bookkeeper marketing platform for bookkeeping clients. এটা কি ঠিক আছে ভাইয়া? এটা কি মানে বেটার, ভালো কিছু হলো? এটা কি লিখছেন আপা? হোয়াই লিঙ্কডইন দ্য Why বেস্ট LinkedIn is the বুককিপার best bookkeeper marketing platform to get bookkeeper clients? প্রফেশন এনভায়রনমেন্ট ইউজার্স আর ওপেন। অনেক মানে থাউজেন্ডস ট্রিকি পয়েন্ট ছিল যেগুলো আপনারা মেনশন করতে পারতেন, যেগুলো লিটল বিট রিসার্চ করলেও আপনি করতে পারতেন। আপনি আসলে ভাইয়া অনেক ইনফরমেশন আসে, বাট কোনটা নিব, মানে স্লাইডে তো আসলে এত কিছু দিলে তো অনেক স্লাইড হয়ে যাবে, এটা একটা ইয়ে না না, ছিল। আপনি 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 কোনো কিছু করার দরকার, আমি চিন্তা করতেন যে আমার প্রোফাইলটাকে আমি সাজাতে চাচ্ছি, রাইট? এই জি। প্রোফাইলটা আমি কি কি কাজ করছি সেটাই আপনি প্রেজেন্টেশনে বলতেন যে আমি এইটা কিন্তু করছি। আমাদের ভাইয়া টাইমটা বাউন্ড করা ছিল, বলা হয়েছে আমাদেরকে 20 মিনিট করে দেওয়া হবে, সেই জন্য আসলে আমরা অনেক কিছুই বাদ দিয়ে দিছি ভাইয়া। আচ্ছা, এটা তো সেটিং আপ জাস্ট, ওকে, আপনার এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আসছে, শুনুন আপা, ব্যাকে আসেন, ব্যাকে Okay. আসেন। আপনি এখানে কয়েকটা দেখেন, এখানে কয়েকটা জিনিস আসছে, আমি জানি না হয়তো উনি ওইটা তো দিয়েছেন, হয়তো আমি মিস করে গেছি। আস্ক ফর রিকমেন্ডেশন, ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। ভাইয়া ওইটা তো রিকমেন্ডেশন ছিল ভাইয়া। ওখানে আচ্ছা, ভাইয়া একটু ছোট হয়ে গেছিল লেখাগুলা, এই জন্য হয়তো বা দেখতে পান নাই। আচ্ছা, তারপর শোকেজ ইউর স্কিল আর গ্রো কানেকশন 500 প্লাস, এখানে আমি 3টা পয়েন্ট পাচ্ছি আর কি। ওইটা ট্রফি পয়েন্ট আকারেই ছিল। আচ্ছা, আর প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট আমার মনে হয় না দরকার আছে, এটা আননেসেসারি ইনফরমেশন। প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট না কিনেও আমি কিভাবে ব্যবহার করতে পারি, আরেকটা বরং কি সেটা ভাইয়া, নিয়ে আপনার কল টু অ্যাকশনটা কি দরকার আছে? কল টু অ্যাকশনটাও আমি দেখেছিলাম এখানে প্রয়োজন। কল টু অ্যাকশন দরকার আছে, কিন্তু এর চেয়ে আরো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ছিল আর কি। প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট আমার টাকা দিয়ে কেনার দরকার নেই, টাকা দিয়ে না কিনে কিভাবে আমি ইউজ করবো কিভাবে এটাকে করতে হবে বেনিফিট, সেটা বরং বলা দরকার ছিল। বলা দরকার। আচ্ছা, এনিওয়ে, তারপর নেক্সট নেক্সট এটা আর কি ভাইয়া আছে দেখি। কানেকশন অফ লিঙ্কডইন, ফার্স্ট ডিগ্রি এই কানেকশন। ওনারও, আমি জানি না আপনাদের আগের প্রেজেন্টেশনে ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি, থার্ড ডিগ্রি অ্যাপ্লিকেশন ছিল কি, মানে এক্সাম্পল ছিল কিনা, এটা একটা ছিল ইম্পর্টেন্ট না জিনিস। ভাইয়া, ছিল না। আচ্ছা, ফার্স্ট না, ডিগ্রি, ওইটাতে সেকেন্ড এটা ডিগ্রি, থার্ড ডিগ্রি কিভাবে কাজ করে, আমি ঢুকতে চাচ্ছি 3 নাম্বার গ্রেডের যে লোকটা আছে, আমি ওই কথাই আপনাকে বলছি। আপনি এখন আছেন প্রথম দিকে, শুনেন, এই যে দেখেন, সবাই মজাটা দেখেন। আপনি এখন আছেন, সরি একটা মিনিট, আমি এই লোকটা, আমি রাইট, আমি চাচ্ছি এর সাথে কানেক্ট হতে, আমি কিন্তু ডাইরেক্ট এসে এখানে ঢুকতে পারবো না। না, কথা বুঝতে আমি পারছেন? আমাকে মানে ওর সাথে কে কানেক্ট আছে তারকে ধরে ওর এখানে যদি আমি একজনকে এখানে ঢুকতে পারি, একজনের সাথে যদি আমি কানেকশন হতে পারি, আমি কিন্তু এই পুরাটা পাবো, এই সরি পুরা না, এই বাঞ্চটা পুরাটাই পাবো, এটাও ওর পাবো, কাছে যেতে হলে ভাইয়া সেকেন্ড ডিগ্রি কানেকশন এটাও আগে আমাকে এটাও যেতে পাবো। হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই আগে আমি সেকেন্ড ডিগ্রিতে যেতে হবে, আমি তারপরে ডাইরেক্ট যেতে ফার্স্ট। পারবো না। হ্যাঁ, আমার যদি আমার প্রিমিয়াম কানেকশন না থাকে, আমি ডাইরেক্ট যেতে পারবো না। ফ্রি হলে আমাকে এদেরকে ধরে যেতে হবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, এটা ঠিক আছে, ভালো পয়েন্ট। নেক্সট, ওকে দেন, তারপর এটা আপনি এটা সবাইকে শেয়ার করে দিতে পারেন। হ্যাঁ, তারপর বলেন। ওকে ভাইয়া, এটা হচ্ছে কন্টেন্ট পোস্ট, এটা তো সবাই জানে। বিভিন্ন টাইপস অফ মানে এডুকেশনাল পোস্ট, প্র্যাকটিক্যাল টিপস অর অ্যাডভাইস, সাকসেস স্টোরি, দেন এন্টারটেইনমেন্ট পোস্ট হতে পারে মাঝে মাঝে, প্রবলেম ঠিক আছে, এটা সলিউশন। হ্যাঁ উনি লিখছে মোটামুটি এগুলা। এরপর আসেন, পোস্ট নিয়ে উনি লিখছে, ফ্রিকোয়েন্সি, এটাও সবাই মোটামুটি জানে। তো এখানে একটা হ্যাশট্যাগ গুলো জিনিস হচ্ছে, বলছেন। নিউ হ্যাঁ, প্রোফাইল হলে হুম, 3 to 5 পোস্ট পার উইক, এটা এন্ড ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কোন টাইমে আপনি পোস্ট দেবেন, এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এই যে রাইট? এখানে ভাইয়া, হ্যাঁ, আর এস্টাবলিশ এঙ্গেজ উইথ প্রোফাইল আদার্স। হলে হ্যাঁ, 2 to 3 পোস্ট পার উইক, এন্ড যে মর্নিংস, এটা আমি বের করেছি যে টুয়েসডে টু থার্সডে 8 AM to 11 AM is the better engagement time. এটা আপনি কোন দেশের সেটা বলা দরকার ছিল, আপনি হয়তো পড়ছেন ইউএস এর ব্লগ। হতে পারে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হতে পারে। এটা ওকে, আমি নেক্সট। ভাবছি কি যে ভাইয়া আমার দেশের এই টাইম হয়তো সকাল 11টা হতে পারে, অন্যান্য দেশেরও সকাল 11টা হতে ওদের পারে। ওদের হ্যাঁ, সেটা নেক্সট আসেন। ওকে, এটা হচ্ছে টার্গেট কাস্টমার অফ বুক কিপিং। এখানে আমি জাস্ট এটা যে স্মল, উই হ্যাভ টু ফোকাস আচ্ছা, অন এটা স্মল এটা সাইজ এটা কোম্পানি। লিঙ্কিং এর রিলেভেন্ট না, আপনি পরে যান, অসুবিধা নেই, এটা না রিলেভেন্ট না। Then finding clients for bookkeeping in LinkedIn. ইয়েস, হ্যাঁ, এটা আমরা পজিশনিং, যেটা আমরা বলছি আইডেন্টিফাই ইউর নিশ, আমরা হ্যাঁ অনেকবার হ্যাঁ, বলছি। yes. কানেক্ট, হ্যাঁ, Connect ঠিক আছে। strategically. হুম। এই যে এখানে ভাইয়া যেটা আপনি বলতে চাচ্ছিলেন, সেন্ড কানেকশন রিকোয়েস্ট উইথ আ শর্ট অর স্মল নোট, এটা আমি এখানে এক্সাম্পল নন দিলে সেলসি ভালো নোট, হতো। হ্যাঁ, এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট, এইগুলাই দেখতে চাইছি। হ্যাঁ, বলুন, এটা ঠিক তারপর আছে। ভাই এখানে আমার মেবি আছে, হ্যাঁ, স্টার্ট কনভারসেশন উইথ থ্যাঙ্কস ফর কানেক্টিং, এই যে ভাই এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, থ্যাঙ্কস ফর হ্যাঁ কানেক্টিং, হ্যাঁ হ্যাঁ, আই এটাই নোটিসড ইউ রান
business. I work হ্যাঁ with similar businesses হুম, helping with হ্যাঁ bookkeeping and financial হ্যাঁ clarity. If you হ্যাঁ never need a resources, happy হ্যাঁ to chat. তো আপনারা দুইটা করলেন কেন? দুইটা মিলে তো একটা করতে পারতেন। এটা কি এখন এটা ইন্ডিভিজুয়ালি হয়ে গেল করছেন নাকি? এটা আপনারা কি মানে দুইটা করতে গেলেন কেন? একটাই পয়েন্ট, দুটার পয়েন্ট একসাথে করে এক জায়গায় করে আনলে তো হয়ে যেত। জি ভাইয়া। ঠিকই তো দুইটা দেখাতে হলো এখন। হ্যাঁ। নেক্সট দেন যান। হচ্ছে ফলো আপ ভাইয়া, ফলো আপ করতে হবে, ফলো আপ এন্ড স্টে ভিজিবল, রাইট? এটা আপনি এই স্লাইডটা সবাইকে শেয়ার করে দিয়েন। জি ওকে, অবশ্যই। দেন নেক্সট। লিভারেজিং, এটা ভাইয়া বলা হয়েছে হ্যাশট্যাগ গ্রুপ সম্পর্কে, হ্যাঁ হ্যাশট্যাগ ঠিক এন্ড আছে, গ্রুপ হ্যাঁ সম্পর্কে বলা হয়েছে। হ্যাঁ লিঙ্কডইন ইউজার, এটা রিসার্চ ওকে করেছি। দেন হ্যাঁ ইন ইউএসএ LinkedIn user 250 million, in UK 44.6 million, in Australia 15.54 million, in Canada 27.4 এখন million. আপনি ইনফরমেশন কোথা থেকে নিলেন? এটা রেফারেন্স এখানে দেওয়া দরকার ছিল আর কি। এটা হ্যাঁ দেওয়া দরকার ছিল গুগল থেকে ভাইয়া, আর তো কোথাও না, গুগল থেকে। ওকে, তাহলে আমার বড় মার্কেট হচ্ছে ইউএসএ, তাই না? ইয়েস, বড় মার্কেট ইউএসএ ফর দ্য বুককিপার। 250 মিলিয়ন, হিউজ। আচ্ছা, তারপর লিঙ্কডইন প্রিমিয়াম, এটা জাস্ট আপনি তো বললেন যেটা লাগবে না, বাট এগুলো হচ্ছে প্রিমিয়াম ক্যারিয়ার, প্রিমিয়াম বিজনেস, সেলস নেভিগেটর, না ঠিক আছে, রিক্রুটার, আইডিয়া দিছেন, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে আমরা পারচেজ করতে পারি ফর আওয়ার লিঙ্কডইন প্রোফাইল অর পেজ। না ঠিক আছে, ভালো করছেন, এটা দিছেন, ঠিক আছে। তারপর এরপর আর কিছু নাই ভাইয়া, ফাইনাল মেসেজ। ফাইন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। অনেকগুলো কি পয়েন্ট চলে আসছে। নেক্সট কারা দেবেন? দেন নেক্সট প্লিজ, কুইক। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। ওকে, থ্যাংক ইউ। গ্রুপ বি দিবেন? জি আপা, ভাই দেন। আপনাদের কি ছিল? ওকে, ভালো জিনিস, দেখি। হুম 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 Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining me today, and this is Nasrin Akhtar, and my presentation topic is web marketing, and this presentation will give you a clear picture of web marketing, why web marketing matters, how web marketing related to accounting, bookkeeping, and how web marketing helps accounting freelancer, and finally tools for web marketing. And ওকে, যান তারপর। okay, now I discuss about types of web marketing. And next. Here are some of the most common types of web marketing. Search engine optimization. Improving a website visibility on search engine like Google or Bing focuses on keyword optimization, content quality, link building, and technical. And then search engine marketing, paid advertising on search engine like Google ad, Bing ad, etc., and including pay per click and cost per 1,000 impression models. And then next is টাইপস অফ ওয়েব মার্কেটিং দেখতে পাচ্ছি আমি। আর কিছু আপনারা আপনি মনে অন্য কিছু বলছেন, তাই তো? সম্ভবত অন্য হ্যাঁ, আমি এটারই ডিটেলস গুলো বলা ট্রাই করছিলাম।
ওকে, ঠিক আছে, বলেন, কুইকলি বলেন তাহলে। আচ্ছা, আপনি যদি and then আমাদেরকে সবকিছু বাদ ইমেল মার্কেটিং এ ফোকাস করেন, আমার মনে হয় এটা আমাদের জন্য ভালো। শুধু ইমেল মার্কেটিং এ যদি ফোকাস করেন, এই জায়গাটা যদি আমাদেরকে একটু ডিটেলস বলেন, এটা আমাদের জন্য ভালো আমার মনে হয়। ঠিক আছে ভাইয়া, আমি সেটা বলছি তাহলে। আচ্ছা, how web marketing related to accounting bookkeeping, যেমন ট্র্যাকিং মার্কেটিং এক্সপেন্স, যেটার মধ্যে হচ্ছে বাজেট ম্যানেজমেন্ট। Accounting tracks the cost of web marketing campaigns, including ads, content creation, search engine optimization, and social media expense. Then expense categorization, যেটা bookkeeping system categorize these costs for better financial analysis and tax preparation. Revenue attribution and ROI analysis. সেলস, এটার মধ্যে আছে যেমন সেলস অ্যাট্রিবিউশনটা হতে পারে অ্যাকাউন্টিং হেল্পস অ্যাট্রিবিউট রেভিনিউ টু স্পেসিফিক মার্কেটিং চ্যানেল। Then proper bookkeeping ensure revenue generated from web marketing. And then financial reporting analytics, যেটা হচ্ছে আমাদের মানে ওয়েব মার্কেটিং হেল্প করে আমাদের প্রফিট অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট অ্যানালাইসিস করতে। সেটা প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্টটা আমরা ওয়েব মার্কেটিংটা ঠিকভাবে মানে ইম্প্যাক্ট, এটার যে প্রপার একটা ইম্প্যাক্ট সেটা করতে পারে। দেন ভাইয়া পরের স্লাইডে যান। আচ্ছা না, টুলসের আরো আছে। হাউ ওয়েব মার্কেটিং রিলেটেড টু, আচ্ছা এটা না, হ্যাঁ এটার পরের স্লাইডটা যান ভাইয়া। টুলসের আগে আরেকটা ছিল ভাইয়া, ওটা বলা হয়নি। হ্যাঁ টুলসের আগে আরো একটা স্লাইড ছিল। হুম, হাউ ওয়েব মার্কেটিং হেল্পস অ্যাকাউন্টিং ফ্রিল্যান্সার, এটা একটা স্লাইড ছিল ভাইয়া। আল্লাহ, ডিলিট হয়ে গেছে, আমি শেয়ার করবো। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, হুম, দেখা যাচ্ছে ভাইয়া। হুম, আচ্ছা, সরি শুনেন, ফর দ্য ডিস্টারবেন্স। কথা শোনা যাচ্ছে, শুনেন। জি ভাইয়া শুনতে সোশ্যাল পাচ্ছি। মিডিয়া অ্যান্ড কন্টেন্ট শিডিউলিং আপনি একটা একটা পয়েন্ট দিয়েছেন দেখলাম, হ্যাঁ। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড কন্টেন্ট শিডিউলিং, রাইট? জি কোথায় ভাইয়া। দিয়েছেন? হ্যাঁ, এরপরের স্লাইডে মনে হয় আপনি এখন যেটা আছেন তারপরের স্লাইডে, নাকি আগেরটাতে? হ্যাঁ, এইটাতে। একটু হোল্ড করেন। ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইমেল মার্কেটিং, ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, সিআরএম। এই সিআরএম এর কাজটা কি আমাদেরকে দুই কথাই বলবেন, একদম সহজ ভাষায় বাংলায় বুঝাই দেন। সিআরএম জিনিসটা কি, এটা কিভাবে মার্কেটিং এ হেল্প করে, কয়েকটা সিআরএম এর নাম সহ বলবেন। জি ভাইয়া বলছি। হুম, যেমন একটা হতে পারে জুহু সিআরএম, যেটা হুম, হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবল উইথ ডিপ অ্যাকাউন্টিং ইন্টিগ্রেশন, হুম। যেটা তারপরে হাব এক মিনিট, এক স্পট। মিনিট, এক মিনিট, এক মিনিট। এই আচ্ছা, জোহো সিআরএম নিয়ে আমি করবোটা কি, আমার কাজটা কি?
এটা কার আমাদের জন্য বুককিপারদের জন্য, রাইট? আমরা জি মার্কেটিং এর ভাইয়া। জন্য, হ্যাঁ তাই তো। আপনি মার্কেট প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন মার্কেটিং এর উপর, তখন আপনি বলছেন জোহো সিআরএম। তো এটা মানে প্র্যাকটিক্যালি ধরুন আপনি কালকে সকালে যদি মার্কেটে নামেন, নেমে এই জোহো সিআরএম আপনাকে কিভাবে হেল্প করতে পারে? আপনি যেটা বুঝেন সেটা বলেন, আপনি তো পরীক্ষার পড়া না যে আপনাকে বই দেখে দেখে বলতে হবে। আপনি যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটাই শেয়ার করেন। আচ্ছা আপনি পারেন না, আপনাদের টিমে আর কেউ বলেন। এই যে আপনারা কয়জন ছিলেন টিমে? ভাইয়া 3 জন, মানে 4 জন আর কি। তারপর ওই টিমে 7 জন হয়ে গেলেন, এখানে আবার 3 জন, এত এরকম হয়ে গেল কেন? আচ্ছা যাই ভাইয়া হোক, বাকি কেউ ছিল না, অ্যাটেন্ড ছিল না। হ্যাঁ আপনার বাকিরা আসে নাই, আপনাদের সাথে জয়েন দেয় নাই? না ভাইয়া, মানে ওরা যোগাযোগই করে না। করেনি। ওকে, তো ঠিক আছে, আপনারা 3 জনেই বলেন, অসুবিধা না। আপনারা 3 জনের মধ্যে যে কোনো একজন বলেন এই জোহো সিআরএম আমি যদি এজ এ বুককিপার কালকে সকালে নামি, মনে করেন ফিনটেক বিপ্লব চিন্তা করলো কালকে জোহো সিআরএম আমরা কিভাবে হেল্প করতে পারে, জোহো সিআরএম দিয়ে আমরা কি করবো, কি হেল্প করতে পারে এক্স্যাক্টলি, কথা বুঝাই, বাংলায় বুঝাই দেন সহজ কথায়। মার্কেটিং সাপোর্ট কিভাবে দেবে সেটা বলেন, কি কি করবে সে, আমার জন্য কি কাজ করবে? তো না, আপনারা কোনো গ্রুপে রিসার্চটা প্রপারলি করেন নাই, তো রিসার্চ আমরা তো আপনাদের এই নলেজ নিয়ে তো আমরা যে নিয়ে কোনো কাজে লাগাবো তো না, আপনাদের জন্য করা হয়েছে। কারণ আপনারাই যদি সেই রিসার্চ না করেন, আপনাদের রিসার্চ করানোর জন্য কিন্তু প্রেজেন্টেশন ডেটা দেওয়া হয়েছে এডিশনাল ওয়ার্ক, তো সেটা যদি আপনি না করেন, আপনি নলেজে যদি ঘেটে বের না করেন, কাজে লাগাবেন কি? নলেজ তো আপনি নিজে নিতে পারেন নাই, আপনার প্রেজেন্টেশন থেকে বাইরেও নিতে পারতেছেন না তো। আচ্ছা গেলে আপনি স্লাইডে যান, শুনেন না, ব্যাকে যান, স্লাইডে যান, ব্যাকে আপনি স্লাইডে যেখানে ছিলেন ওখানে জি যান, আপনি ভাইয়া, তো যাচ্ছি যাচ্ছি ভাইয়া। ভাই 1 মিনিট। এই যে আপনি ওই যে আরেকটা শীট, একটা ওয়ার্ড একটা ফাইল বের করছিলেন, ওটাতে যান আবার। আপনি কি একটা ওয়ার্ড একটা নোট বের করছিলেন না, ওইটাতে যান, একটু আগে দেখাইছিলেন আমাদেরকে। ভাইয়া ওটা গুগলে ছিল। আচ্ছা গুগল শিট হলে দেখান, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ অসুবিধা নেই, গুগল হলে গুগল, হ্যাঁ। আচ্ছা এটা দিব। আচ্ছা। এইটাই হ্যাঁ এটাই ঠিক এটাই ছিল। আছে। হ্যাঁ। হাবেস্পোর্ট কি করে, খুব চমৎকার একটা জিনিস। হুম। হাবেস্পোর্ট আপনি আপনার সমস্ত লিড এখানে নোট রাখতে পারবেন, ওদেরকে ইমেল পাঠাতে পারবেন, ওদেরকে নেক্সট কখন ফলো আপ করতে হবে সেটা রাখতে পারবেন, এবং এটা ফ্রি। 800 পর্যন্ত ক্লায়েন্ট পর্যন্ত সে আপনাকে আপনি ফ্রি ইউজ করতে পারবেন। জোহো সিআরএম তাই ফ্রি ইউজ করা যায়। এই কথাগুলো আপনাদের এখানে আসে না কারণ আপনারা নিজেরা এটা প্র্যাকটিস করেন নাই, আপনারা নিজেরা ওটার ভিতরে ঢুকে দেখেন নাই, আপনি জাস্ট চ্যাট জিপিটিকে নিয়ে জাস্ট মেরে দিচ্ছেন। আচ্ছা, লিড জেনারেশন কনভার্সন, লিড জেনারেশন নিয়ে আপনি বলেন কিভাবে আমরা লিড জেনারেট করতে পারি, একদম সহজ কথা, রিয়েল প্র্যাকটিক্যাল, যেটা পসিবল কালকে সকালে আমি করতে পারবো, এরকম একটা লিড জেনারেশন বই দেখাই দেন আমাকে। এই গ্রুপে কেউ, সরি ক্লাসে কেউ পারবেন লিড জেনারেশন? আমি একদম সলিড ওয়ে, আমি যেটা কাজ করবে, কাজ করুক না করুক, আমি কি করতে পারি সেটা বলেন। এই যে আপনারা কয়জন আছেন, 24-25 জন আছেন, তো আপনারা কথা বলেন না কেন? আপনারা পারবেন? কেউ বলতে পারবেন এটা কি কাজ, আমাকে কিভাবে হেল্প করতে পারে লিড জেনারেশন? আমি কিভাবে লিড জেনারেট করতে পারি, কিভাবে করব? আমি চাচ্ছি আমি বুককিপিং এর কিছু ক্লায়েন্ট জোগাড় করতে, আগে তো কিছু মার্কেটিং করার জন্য কিছু লিড তো লাগবে। লিড মানে কি, ফোন নাম্বার, নাম, অথবা তার ইমেল অ্যাড্রেস, এগুলো কিভাবে নেব? ওয়েবসাইটে স্ক্র্যাপিং করতে পারি, ওয়েবসাইট ডিগ আউট করে বের করতে পারি, যে খুঁজে খুঁজে, হ্যাঁ তার কি করতে পারি, তা ওগুলো একটু যাচাই বাছাই করে ওখান থেকে সেটা বেছে এটাকে একটু ফাইনাল একটা রিপোর্ট, ফাইনাল কিছু ডেটা নিয়ে ওইটা মার্কেটিং করতে পারি। আর কিভাবে করতে, অনেকভাবে করা যায়, হ্যাঁ অনেকভাবে ডাটা কালেক্ট করা যায়। এনিওয়ে সোশ্যাল মিডিয়া এন্ড কন্টেন্ট শিডিউলিং, ক্যানভা, আচ্ছা হুটসুইট, ক্যানভা, আমার মনে হয় তো এগুলো তার জিজ্ঞেস করতে লাভ, যেহেতু আপনি পারবেন না। আচ্ছা ভিডিও এন্ড ওয়েবিনার টুলস, আচ্ছা জুম, বিমি, ওকে কেন। নেক্সট আপনার মেইন স্লাইডে আসেন দেখি তাহলে, মেইন স্লাইডে আসেন, হ্যাঁ প্রেজেন্টিং, হ্যাঁ তারপর আসেন পরের স্লাইডে যান, হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন অন ইমেল মার্কেটিং, নেক্সট তারপরে যান, ওইটা তো দেখছি আমরা, পরেরটাতে যান কি আছে, টাইপস অফ মার্কেটিং ইমেলস, আচ্ছা নিউজ লেটার, প্রমোট, আচ্ছা নেক্সট ইমেল মার্কেটিং প্রসেসটা একটু দেখি আমরা। ডিফাইন, টেস্ট, সেন্ড, মেজার, রিপোর্ট, আচ্ছা নেক্সট
ওকে, ইউনিফাইড ব্র্যান্ডিং, মেসেজিং, লিড ক্যাপচার, ইমেল লিস্ট বিল্ডিং, সেগমেন্টেশন, পার্সোনালাইজেশন। আচ্ছা, মানে এটা দিয়ে আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন? ওয়েব মার্কেটিং সাথে ইমেল কিভাবে ইন্টিগ্রেট করবেন, এটা একটু বুঝাই বলেন কিভাবে, মানে ওয়েবসাইটের সাথে কিভাবে মার্কেটিং কিভাবে ইন্টিগ্রেট করবেন, কিভাবে কাজ করবে সেটা একটু বুঝাই বলেন। ওকে, আচ্ছা, ওকে, 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 বুঝতে পারছি। ওকে, ওকে, আপনি একটা রিয়েল এক্সাম্পল এড করতে পারতেন আর কি, কেউ করতেছে এমন কাউকে এড করতে পারতেন এনিওয়ে। এরপর আর কিছু আছে, এটার পর আর কিছু আছে? না আচ্ছা, ভাইয়া, আর কিছু নাই। আচ্ছা, 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 হায়ার কনভার্সন রেটস টু, আচ্ছা, পার্সোনাল টার্গেটিং, ওকে, ইমপ্রুভ কাস্টমার রিটেনশন। ওকে, ফাইন, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এরপর আর কেউ আছেন? আর কেউ আছে? আর কোনো গ্রুপ আছে? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আছেন, দেন আপনারা দেন, বলেন ভাই, দেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, জি, প্লিজ বলেন। প্রেজেন্টেশন স্টার্ট করার আগে ভাই একটু কিছু কথা বলে নিই। আমাদের প্রেজেন্টেশনটা আসলে ইনকমপ্লিট। আচ্ছা, আমরা আচ্ছা, 6 জন মেম্বার ছিলাম, তো আচ্ছা, আচ্ছা, শুধুমাত্র একজন শাকিল ভাই কে কে থেকে কিছু ছিলেন? ডাটা আচ্ছা, আপনার পাইছি। অন্যরা তো নাম দেন না। আপনারা হচ্ছেন শাকিল ভাই, ফেরদৌস ভাই, প্রশান্ত দাস, প্রণব দাস, নাহিদ ইসলাম। ওকে, আরো আছেন, রাহুল ভাই আছেন ইয়া থেকে। তো উনি আগেই বলছেন যে উনি মানে মাঝখান থেকে বলছেন যে করবেন না। তো আমি ওকে, মানে অসুবিধা নেই। নেক্সট, আমরা নেক্সট, আপনি যান, নেক্সট স্লাইডে যান, আমরা একটু দেখি কি কি ইনফরমেশন আমরা কি নিতে পারি এখান থেকে। দেখি নেক্সট কি আছে, ওই নেক্সট, হ্যাঁ, 3 নম্বরে যান। এটা কোথাকার ছিল ভাই? ইউএস এর নাকি? ইউএসএ ট্যাক্স মানে সত্যি কথা ওকে, বলতে যে এটা ইনডেপথ আসলে মানে একটা প্রেজেন্টেশন করার মতো একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে। মানে আমি একা যতটুকু পারছি ইনডেপথ ওকে, আসলে। অসুবিধা নেই, আমরা দেখি, কোনো সমস্যা নেই, আপনার কৈফিয়ত দিতে হবে না ভাই, আপনার দেখি আগে। ওকে ওকে ওকে। নেক্সটে যান। আচ্ছা, এখানে নেক্সট, ওকে। এটা আমরা নেক্সট হচ্ছে বুঝতে পারছি, ওভারভিউ এই জায়গায় জাস্ট একটু থাম, ইউএস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আমরা একটু দেখি। তবু আপনি বলছেন হু পেজ, আচ্ছা, ওকে, ইউএস সিটিজেন, রেসিডেন্ট, আচ্ছা, ন্যাশনাল, ওকে, নন রেসিডেন্টস, আচ্ছা, কি ট্যাক্স ফর্ম 1040, শিডিউল এস সি এস ইস ট্যাক্স রেট, আচ্ছা, ইনকাম ট্যাক্স টাইপ, ইনকাম, ওয়েজেস, ইন্টারেস্ট, ডিভিডেন্ডস, ক্যাপিটাল গেইনস, বিজনেস ডিডাকশন, আচ্ছা, ফাইলিং, ওকে, ফাইল, খারাপ না। এরপরে যান, তারপর যান। এখানে শুধু মানে ট্যাক্স রেটস গুলো দেওয়া আছে যে ঠিক আছে, আচ্ছা, ফাইন, অসুবিধা নেই, হ্যাঁ। নেক্সট স্লাইডে বলেছে আর কি যে আমাদের ফিলিং ডেটস, ইম্পর্টেন্ট ফিলিং ডেটস, এসেনশিয়াল আয়ার্স ফর্মস আর পেনাল্টিস গুলো আর কি। যে আমাদের ট্যাক্স ফিলিং ডেটস, ইম্পর্টেন্ট ডেটস হচ্ছে জানুয়ারি 1 থেকে আমাদের ইউএস এর আর কি ডিসেম্বর 31-এ। ফিলিং ডেট আমাদের নেক্সট ইয়ার হচ্ছে এপ্রিল 15। এর ভিতর আমাকে ফিল করতে হবে। আমরা এক্সটেন্ড করতে পারবো ভায়া ফর্ম 4868 ফর্ম দিয়ে অক্টোবর 15, 2016 পর্যন্ত, 2026 পর্যন্ত। ওকে, এখানে সমস্যা নেই। কিছু ফর্মস দেওয়া আছে ইম্পর্টেন্ট। এটা আমি নেক্সট আরো ডিটেলস ডিসকাস করব যে কোনটা আমাদের স্কোপ অফ ওয়ার্কের ভিতরে আছে অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার অ্যাকাউন্টেন্ট। কারণ ইউএস ট্যাক্স একটা বিশাল বড়, স্কোপ অফ ওয়ার্ক অনেক বেশি, কিন্তু আমরা পুরোটা নিয়ে কাজ করতে পারবো না কারণ আমরা একজন নন সিপিএ এবং নন লাইসেন্স। সো আমরা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আমাদের স্কোপ অফ ওয়ার্ক যতটুকু আছে আমি সেটা নিয়ে ডিসকাস করার ট্রাই করবো। নেক্সট নেক্সট যদি বলি যে এখানে আহ, একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে যদি আমি আমার মার্কেট প্লেসে কি কি সার্ভিস দিতে পারি এবং সে সার্ভিস রিলেটেড ফর্মস কি কি আছে, আমরা সার্ভিস কি কি সার্ভিস সেখানে আমরা মেনশন করতে পারি, কি কি টুলস ইউজ করতে পারি। এন্ড আমরা এখানে কিওয়ার্ড হিসেবে
যে কোনো মার্কেট প্লেসে যেটাই হোক কিওয়ার্ড হিসেবে আমরা কি কোনগুলো ইউজ করতে পারি যেগুলো মোস্ট ইউজড ইন মার্কেট প্লেস আর কি। তো প্রথমে আমরা ট্যাক্স প্রিপারেশন সাপোর্ট অ্যাজ এ ভার্চুয়াল ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট। তো এটা মেইনলি হইতেছে ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম ট্যাক্স এর জন্য আমার ফ্রম 1040 যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আই থিঙ্ক ফ্রম বাট কিন্তু আপনি এটা করার জন্য আপনার কি যোগ্যতা লাগবে সেটা কোথায় লিখছেন? আপনি আচ্ছা নিজে কিভাবে প্রিপেয়ার হবেন? আচ্ছা এইটা করার জন্য আমার ওই স্লাইডটা নেই আপনার আমি কি কি তোরে লাগবে? বলছি। হ্যাঁ পিটিন যেটা মূল হচ্ছে আমার পিটিনটা লাগবে। হুম পিটিন হইতেছে যে আমি একজন তো সেটা প্রিপারেটর যে স্লাইডে কোনো কোথায় ট্যাক্স লিখছেন সেটা দেন, স্লাইডে কই লিখছেন সেটা দেন। স্লাইডে ভাই ওটা আমি বাদ দিয়ে দিছি মানে অনেক স্লাইড বেশি হয়েছিল দেখে বাদ দিয়ে দিছি আমার মেইন গুগল জিনিসটাই শিটে তো আপনি করা বাদ দিলে আছে। কেন? এটাই তো আপনার মেইন জিনিস, এটা না হলে পিটিএন না হলে আপনি কিভাবে কাজ করবেন, তাই না? আচ্ছা আপনি স্লাইডে যান, অসুবিধা স্লাইড থেকে বেরোবার দরকার নেই। হ্যাঁ আপনি যদি 1040 নিয়ে যদি প্রেজেন্টেশনটা বানাইতেন সব ডিটেলস দিয়ে তাহলে আরো বেটার হতো। এনিওয়ে তারপর যান। আমি আমি পার্সোনাল ট্যাক্স কিভাবে সাবমিট করতে পারি? শুধু ডিজিটালি করতে পারি, শুধু পেপার দিয়ে করতে পারি, নাকি দুইভাবে করতে পারি? কি এগুলোর আনসার কোথায় দিচ্ছেন, আছে কোথাও? আচ্ছা না নেক্সট, শুধু ডিজিটালি না ভাই ওইভাবে দেওয়া নেক্সট নেই। তারপর নেক্সট যান। ওকে নেক্সট, নেক্সট। ওকে আচ্ছা আমার কি জানতে হবে এটা জানি, নলেজ কি লাগবে এটা কোথাও দিছেন? কি কি নলেজ লাগবে, কি কি নলেজ লাগবে কোথাও দিছেন? আমার মনে হয় দেন নাই। তারপর নেক্সট, নেক্সট ট্যাক্স ওকে। ভাই এই যে ইটিমাইজ ইয়াটা না একটু মানে এই জিনিসটা আমাকে ইন্টারেস্টেড মনে হয়েছে যে ইটিমাইজ ডিডাকশন অর্গানাইজার আর কি, যে এটা নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে পারি এটার জন্য আমি হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা সামারি দাঁড় করাইছি যে কোথায় কোথায় আমাদের ডিডাকশন অ্যালাউয়েবল ডিডাকশন আছে এবং একটা এক্সাম্পল দাঁড় করাইছি একটা সিনারিও ক্রিয়েট করে যে যদি আমি একজন ইউএস সিঙ্গেল প্লেয়ার হিসেবে ইউএস এর একজন সিঙ্গেল ট্যাক্স প্লেয়ার হিসেবে যদি আমি একটা সিনারিও দাঁড় করাই তো সেক্ষেত্রে আমরা কোথায় কোথায় তাকে অ্যালাউয়েবল করব এবং অ্যালাউয়েবল করার পরে যে সে যদি সিঙ্গেল ডিডাকশন নেয় যে সে কোনো এই ডিডাকশন ফর্মে যাবে না, ইটেমাইজ ডিডাকশন ফর্মে যাবে না, জাস্ট একটা সিঙ্গেল নেবে তাহলে সে কত পাবে। আর যদি সে ডিডাকশন ক্যালকুলেট করে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি ওয়াইজ কোনটাতে সে কত অ্যালাউয়েবল ডিডাকশন পাবে ওকে আপনি নেক্সট সেটা যান, যদি ঠিক আছে। হ্যাঁ নেক্সট যান। আর কিছু আছে? পেরোল ট্যাক্সটা নিয়ে করা আছে কিছু পেরোল ট্যাক্স না নিয়ে। প্যারোল ট্যাক্স আপনার যাওয়ার দরকার ছিল না আর কি। আপনি তো যদি 1040 নিয়ে যদি আপনি আরো ডিটেলস লিখতেন কিভাবে করবে, কি কোর্স করা যায়, কোথায় কোর্স করা যায়, কোর্সের কস্ট কত, আমার কিভাবে, মানে আলটিমেটলি বিষয়টা তো হচ্ছে আমি প্রেজেন্টেশনটার মানে মেইন অবজেক্টিভটা কি, লার্নিং। আমরা রাইট 4টা গ্রুপে 4 ধরনের টপিকস নিয়ে লার্ন করলে আমরা 25 জনের সবাই 4 ধরনের নতুন টপিকস আমরা শিখবো, নতুন টুলস শিখবো, নতুন ট্রিক্স শিখবো, রাইট? নতুন রাস্তা খুঁজে পাবো, এটাই তো মূল উদ্দেশ্য, তাই না? তো 1040 তো আপনি সিম্পল জিনিস, এটাকে নিয়ে যদি আপনি ডিটেলস একটা বানান, ডিটেলস একটা প্রেজেন্টেশন বানান, কিভাবে করব, আমি কিভাবে প্রিপেয়ার হবো, আমার কি কোয়ালিফিকেশন লাগবে, ক্লায়েন্ট আমাকে কখন কাজ দেবে, কখন দেবেন, এগুলো নিয়ে যদি কথা বলেন 1040 একটা সলিড একটা গাইডলাইন হয়ে যায়। একইভাবে কেউ লিঙ্কডইনটা যদি ওনারা প্রপারলি একটু ভালো করে করতে লিঙ্কডইনটা হয়ে যেত। এভাবে 4টা কিন্তু গাইডলাইন আজকেই তৈরি করা যেত আর কি, আর একটু ডিটেলস রিসার্চ করলে, স্পেসিফিক করলে। এনিওয়ে যা করছেন ভালো করছেন, খারাপ হয় নাই, ঠিক আছে। তো এখানে আর তো কিছু নাই না, যা দেখালেন এর বাইরে তো আর কিছু নাই, আছে? না ভাই মানে ওরকম ইন ডেপথ কিছু না, কপি পেস্ট ওকে টাইপ আর কি। ওকে আপনি 1040 ফর্ম এখানে দিচ্ছেন কোথাও? না ভাই 1040 1040 ফর্ম কোথাও দিচ্ছেন? না ভাই এখানে ট্যাক্স স্ট্রাকচার, ট্যাক্স কারা কি কাজ করে, সিপিআর কাজ কি, এনরোল এজেন্টের কাজ কি, এটা আপনি দিতে পারতেন। এনিওয়ে আপনি গতকাল আমাদের ক্লাসটাতে ছিলেন, ট্যাক্স প্রিপেয়ারের ক্লাসটাতে ছিলেন? না ভাই ছিলেন না, তারপর তো এর সাথে মেইন ওটাই। ইউটিউবে আজকে দেখে নিছেন এটা কি কি আছে এটাতে? আমরা গতকাল ক্লাসটা ইউটিউবে দিছি, এটা দেখছিলেন? না ভাই গতকালকের আচ্ছা ঠিক ক্লাসটা আছে আপনি আসলে পরে মানে দেখে এটা নিয়েন। আমি ইনফর্ম না। ঠিক আছে ভাই আচ্ছা পরে দেখে নিয়েন, ওটাতে এটা পিওরলি এর সাথে রিলেটেড। ওকে নেক্সট, আর কেউ আছেন? আর কেউ আছেন? নেক্সট আর কেউ? না ভাইয়া, আমাদের 4টা গ্রুপ ছিল। 4টাই গ্রুপের বাইরে আর গ্রুপ নাই, রাইট? আচ্ছা ফাইন। আমার মনে হয় যে আপনারা এটা যা 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 করছেন আপনারা সবাই ভালো করছেন, ঠিক আছে। তবে ওইটাকে যদি বেস ধরে আপনারা এটা আপনাদের প্রেজেন্টেশন গুলোকে যদি ফার্দার মডিফাই করেন, হ্যাঁ, যে যে পয়েন্টগুলো বলছি সেগুলো যদি মডিফাই করে নেন,
আমার মনে হয় 4টা ক্লিয়ার গাইডলাইন দাঁড়ায় যাবে। কথা বুঝতে পারছেন? যেমন অস্ট্রেলিয়ান বুক থেকে আপনি একটা জিনিস যেমন কুইক বুক জারোতে যে অস্ট্রেলিয়ান ভার্সন আছে, আপনাকে যে কুইক বুক জারো অস্ট্রেলিয়ান ভার্সন নিতে হবে এগুলো বলতে পারতেন আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। লিঙ্কডইনে তো লিঙ্কডইন তো হিউজ, অনেক কিছু করার আছে, অনেক কিছু করার ছিল আর কি। তখন আপনারা অনেক কিছু করতে পারতেন লিঙ্কডইন। এইটাকে ধরো যদি আপনারা আবার আগান, ওগুলো একটু মডিফাই করে নেন, অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো কেটে ছেটে একটা সলিড যদি ইনফরমেশন গুলো আবার দেন, দিয়ে যদি আপনাদের প্রেজেন্টেশন গুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করেন উইথ প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি আপনারা বেশি আপনি কম ইনফরমেশন সিলেক্ট করেন, অল্প কিন্তু এটাকে খুব ডিটেইলসে ফোকাস করেন, তাহলে আপনার ওই জায়গাটা যারা 1040 নিয়ে আপনি এখানে অনেক কিছু দিতে পারতেন আর কি। আপনার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, শুধু 1040 এসআরও যাওয়ার দরকার নাই, সিনিয়র যেটা সেটাও যাওয়ার দরকার নেই, আপনি অনলি 1040 থাকেন। হ্যাঁ, ওইটাতে আপনি ফোকাস করেন, খুব ডিটেইলসে ফোকাস করেন, তাহলে ওইটা আপনাদের জন্য রেজাল্ট বয়ে আনবে। তাহলে আমি ক্লিয়ার গাইডলাইন পেয়ে গেলাম 1040 নিয়ে, আমার এত কিছু জানার দরকার নেই। ঠিক আছে ভাই। বিদেশিদের সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এইটা, ওরা জানে কম, কিন্তু যেটা জানে সেটা গোড়া সহ জানে। আমরা অনেক কিছু জানি কিন্তু কোনোটাই ভালো মতো জানি না, এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স আর কি। এটাই মূলত মার্কেটে দরকার। আমাদের কোর্সটাতে দেখবেন আমরা কিন্তু অনেক কিছু পড়াচ্ছি না, আমরা অনেক কিছু পড়াচ্ছি এমন না, পড়াচ্ছি অল্প, কিন্তু যেটা পড়াচ্ছি সেটা একবার গোড়ায় চলে যাচ্ছি, একবার ডিটেইলসে পড়াচ্ছি। এটাই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য আমাদের দেশের লেখাপড়া আর বিদেশের লেখাপড়ার সাথে। ওরা অনেক কিছু জানে এমন কিন্তু না, অল্পই জানে কিন্তু খুব ডিটেলসে জানে। তা আপনাদের প্রেজেন্টেশনগুলোকে যদি এখন যেগুলো করছেন ওইটাকে বেস ধরে এটা আরো ফার্দার যদি মডিফাই করেন, এবং যেখানে যেখানে পসিবল আপনি এক্সাম্পল সেট করেন, স্ক্রিনশট দেন, ডিটেলস দেন আমার মনে হয় এটা হিউজ একটা রিসোর্স হিসেবে থেকে যাবে। আগের ব্যাচগুলো যারা করছিল ওরা গেইনার হয়েছে আর কি। আমরা 17-18 যারা করছিলাম ওরা তো সবাই রেজাল্ট পাইছে, ওরা সবাই ভালো করতেছে। আমার মনে হয় একটা ক্লিয়ার গাইডলাইন হবে। লিঙ্কডইন নিয়ে অনেক কিছু করা যায়, বাট আপনারা যে কয়টা পয়েন্ট বলছেন, আমি কয়েকটা পয়েন্ট আমি মাথায় দিছি, আমি একটু আপনাকে বলি, আমি লিখে রাখছি এখানে, দাঁড়ান আমার যে আচ্ছা আমি বলবো হলো লিঙ্কডইন হেডলাইন, লিঙ্কডইন হেডলাইন তিনটা স্টাইল আছে। আমি দুইটা স্টাইল, একটা হচ্ছে তাসনুবা না, ওনার নাম কি, আসমা আপা যেটা লিখছিল ওনার জব টাইটেল, আমি অ্যাকাউন্টেন্ট, আমি প্রফেশনাল বুক, দ্যাটস ওয়ান স্টাইল। অ্যানাদার স্টাইল হচ্ছে উই হেল্প পিপল, রাইট? যে আমরা আই এম হেল্পিং স্মল বিজনেস ওনার, আই এম হেল্পিং সিএফও, আই এম হেল্পিং অ্যাকাউন্টিং ফার্ম টু আউটসোর্স দেয়ার জব। এই স্টাইলে যেটা লিখে সেটা হচ্ছে আরেকটা স্টাইল। আরেকটা হচ্ছে বুলেট পয়েন্ট দিয়ে লেখা, ঠিক আছে? যে আমি এটা অফার করি, এটা অফার করি, এটা অফার করি, এটা অফার করি, দ্যাটস ইট, শেষ। লিঙ্কডইন সামারি ভেরি কি পার্ট, আপনার নিজেকে বলার, আপনার নিজের সিভি হচ্ছে লিঙ্কডইন সামারিটা, অ্যাবাউট সেকশন যেটা। হ্যাঁ, ওখানে 2000 ওয়ার্ড কিন্তু পুরো একটা বিশাল রচনা লেখা যায়। 6000 ওয়ার্ডে কিন্তু একটা কি বলে হয়ে যায়, এটা কি বলে রিপোর্ট হয়ে যায়, রিপোর্টে হয়ে যায় 6-7 হাজার ওয়ার্ড। সেখানে সে 3 ভাগের 1 ভাগ সুযোগ আপনাকে দিচ্ছে আপনাকে প্রেজেন্ট করার জন্য। আচ্ছা, এটা আপনার সিভি। আপনি কি করতে পারেন, আপনি কাকে হেল্প করেন, কিভাবে করেন, কি কাজ করেন, আপনি কি অ্যাচিভ করছেন, হ্যাঁ এগুলো। এবং এখানে আপনার কিওয়ার্ড, আপনার যেটা টার্গেট মার্কেট, ওই শব্দগুলো বেশি আনবেন। আপনি চাচ্ছেন আপনি লিগ্যাল বুককিপিং করবেন, লিগ্যাল বুককিপিং এর ডিফারেন্ট ফরম্যাটে আনেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে। এখানে কোনো ধরনের থিওরি বা কোনো ধরনের কনসেপ্ট এগুলো কিছু দিতে যাবেন না, আপনি স্পেসিফিক টু প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা লেখার চেষ্টা করবেন, এবং আপনার কোনো অ্যাচিভমেন্ট থাকলে সেইটা আপনি লেখার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা, এবং আপনি কিভাবে হেল্প করতে পারেন আপনার অডিয়েন্সকে, রাইট? ওকে, এই হলো এইটা জিনিস। লিঙ্কডইন নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। আচ্ছা, এই হলো মেইন জিনিস আর কি, এগুলো ইনফরমেশন গুলো দিবেন। ভাইয়া আপনি একটা ভিডিও দিয়েছিলেন লিঙ্কডইনের ইউটিউবে, সেটা হচ্ছে আপনি একটা গ্রুপের কথা বলেছিলেন যে এইখানে একটা ক্লিক করলে এই গ্রুপে ঢোকা যায়। ওই গ্রুপ আছে তো, এই গ্রুপ এখনো আছে? হ্যাঁ আছে তো, হ্যাঁ। আমি ওই গ্রুপে ঢুকেছি, বাট মানে জাস্ট ঢুকেইছি আর কিছু করি নাই। ওখানে ঢুকে দেখেন না, লোকজন পোস্ট দেয়, ওইটা একটা লিঙ্কডইন অনেক আগের প্রজেক্ট। হ্যাঁ, লিঙ্কডইন অনেক আগের প্রজেক্ট। এটা হচ্ছে ওরা একটা আপনার কি বলে মার্কেট প্লেসের মতো বানাইছে। লিটারালি লিঙ্কডইন ইজ আ মার্কেট প্লেস। মার্কেট প্লেস একটা অন্যতম হচ্ছে সার্ভিস পেজটাও একটা, আপনার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ইয়ার সাথে কিন্তু একটা সার্ভিস পেজ খোলা যায়, জাস্ট লাইক আপনার গিগের মতো সব শোকেসিং করতে পারবেন ওখানে। আপনার প্রোফাইলে কি কেউ আপনাকে দিতে পারে, কি বলে রিভিউ দিতে পারে আপনার সার্ভিস নিয়ে? পারে না তো। পারে? প্রোফাইলে পারে না। সার্ভিস পেজে পারে। সার্ভিস পেজে আপনি রিভিউ নেন।
সার্ভিস রিকোয়েস্ট আসাগুলো মোস্ট অফ দেম অবশ্য ফেক, এটা মানুষ না বুঝে মোস্ট অফ দেম ফেক। এটা গেল একটা কি। 2 নাম্বার হচ্ছে আপনি প্রিমিয়াম ইউজ করা ছাড়াও আপনি একটা খুব ছোট্ট একটা টেকনিক, আপনি দিনে 3-4 বার আপনার লিঙ্কডইন প্রোফাইল দেখবেন। যতবার দেখবেন ততবার লিঙ্কডইন প্রোফাইল আপনাকে বলবে তোমার পেজটা ও এসে দেখে গেছে, ও এসে দেখে গেছে, ও এসে দেখে গেছে, এবং প্রতিবার এসে কিন্তু নতুন নতুন মানুষের নাম বলবে। জি জি এবং আবার বলবে তুমি একজন দেখছে, বাকি 4 জনের কথা কিন্তু আমি বলবো না যদি আমার প্রিমিয়াম সার্ভিস না নাও। তো আপনি দিনে যে 4 বার দেখেন, তা 4 জনের নাম পেয়ে গেলেন না? ওই হ্যাঁ 4 জন, আপনি 4 জনের প্রোফাইল স্টাডি করেন, এরা আপনার টার্গেট অডিয়েন্স হতে পারে কিনা, আসলে কি এদের সাথে আপনার কোনোভাবে এরা আপনাকে হেল্প করতে পারে কিনা। যদি মনে হয় করতে পারে, আপনি কানেক্ট পাঠান, ওর সাথে একটা নোট পাঠান। তা এরকম কয়েকবার দেখলে সে যাকে যাকে দেখাবে না বলছিল, আলটিমেটলি সবগুলো সে দেখাই ফেলছে। তা আপনার প্রিমিয়াম আর লাগতেছে না। তো প্রিমিয়াম ছাড়াও ম্যানি থিংস করা যায় এটাতে। কথা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, কিছু আপনি যে দেখা যায় বুক কিপিং রিকোয়েস্ট আসে আমার প্রোফাইলে দেখি, কিন্তু এটা শো করে না, বলে প্রিমিয়াম করলে শো করবে। প্রিমিয়াম নিলে, বাট ওগুলো নিয়ে ওরিট হওয়ার কোনো কারণে, মোস্ট অফ দেম ফেক আর কি, মোস্ট অফ দেম ফেক। আচ্ছা, এবার কোনটা ভাই? ও ওটা কাস্টমাইজ করা যায়, এটা কাস্টমাইজ করা যায়। অবশ্য আমি নিজেও ভুলে গেছি, দাঁড়ান, আমার কাছে একটা নোট ছিল, আমি লিখে রাখছিলাম কোথাও। রাইট সাইডে ইউআরএল এর ওই অপশন। হ্যাঁ ওটা আপনি যদি করেন গুগল করলে পাবেন। দাঁড়ান, আমি কাস্টমাইজ কিভাবে করে আমি কোথাও একটা প্রোফাইলে রাখছিলাম। যে ইউআরএল এডিটিং এর একটা অপশন আসবে। এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ আমার নিজেরটাও আমি করছি ভাবে, বা একটা গুগল ইউটিউব ভিডিও দেখলেও পারবেন আপনি। হ্যাঁ, তো ওইটা আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি ওই একটা ইউটিউব ভিডিও দেখে এটা করে ফেলেন আর কি। আরেকটা কথা কি বলতে নিলাম, ভুলে গেলাম হুট করে। না, ভুলে গেলাম, মাথা থেকে চলে গেছি। ও সরি, আপনার নাম আবু বকর সিদ্দিক। আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনি লিখবেন আবু বকর সিদ্দিক অ্যাকাউন্টেন্ট, যাতে আপনাকে সহজে খুঁজে পেতে পারি। কথা বুঝতে পারছেন? ওই নাম দিলে, সার্চ দিলে যেন পাবে, বা বুক কিপার এভাবে করতে পারেন আর কি। লিঙ্কডইন প্রোফাইল করছেন? আমার মনে করেন নাই, কেউ করছেন? আমি আপনাদের কারো মার্কেটিং কিন্তু দেখি না, দেখলে তো বলতে পারতাম। কারো মার্কেটিং খুব একটা কিন্তু চোখে পড়ে না আর কি। ওকে, আর তো কোনো গ্রুপ নাই আমার মনে হয়। এইটাকে আপনারা থামবেন না আর কি। এটা কিন্তু যে প্রেজেন্টেশনটা করছেন, এই রিসার্চটা আপনারা যাই করছেন, কম বেশি যাই করছেন, স্টার্ট তো হলো, অ্যাটলিস্ট একটা মানে কিক অফ তো হলো। তো এটাকে যদি বন্ধ করে দেন, এটা কিন্তু স্টপ হয়ে যাবে। এটাকে রিসার্চ করেন, সামনে নিয়ে যান। যেমন খুব সুন্দর একটা জিনিস, এই যে হাব স্পট আপনি ফ্রি ইউজ করতে পারতেছেন। 800 লোক কি কম লাগে আপনার কাছে? 800 লোকের ডেটা আপনি ওখানে রাখতে পারবেন, তাদেরকে ফ্রি ইমেল পাঠাতে পারবেন। এটা কম জিনিস না, কম জিনিস না। তো এটা আপনারা অ্যাড করতে পারতেন। যাই হোক, এগুলো একটু রিসার্চ করেন, ফার্দার স্টাডি করেন, এবং এটা এক্সচেঞ্জ করেন একজন আরেকজনের সাথে, এটা বেনিফিট পাবেন। এই যে কারেকশন গুলো দিলাম, এটা করে আপনারা আরেকটু নেক্সট লেভেলে নিয়ে যান এটাকে। ওকে, ঠিক আছে। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে ভাই? আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? না ভাই, না নাই। ওকে, আর কারো কোনো প্রশ্ন নাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো কারো কোনো যদি প্রশ্ন না থাকে, তাহলে আমরা শেষ করতে পারি নাকি? না, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, অসুবিধা নেই, থ্যাংক ইউ। আর আপনারা কালকে আপনার ট্যাক্সের ইয়েটা কিন্তু আমি বলে দিয়ে দিচ্ছি কিভাবে ট্যাক্স করতে হবে। তো একদম ডিটেইলস আমি সহ করে ফেলছি। আপনারা যারা চান করে ফেলতে পারেন, এটা করে রাখতে পারেন আর কি। বেশি কস্ট না, মাত্র বাংলাদেশি টাকায় কত, $20 কত টাকা হবে, 2000-2500 টাকা হবে আর কি। এটা করে রাখতে পারেন যারা যে চান। P10 ভাইয়া, হ্যাঁ, PTIN যারা চান করে রাখতে পারেন। এটা দিলে ভাইয়া, আপনি ট্যাক্স কোড ঢুকতে পারবেন। জি বলেন আপা। আপনারা যেটা গতকাল বলেছিলেন যে আপনারা ভেরি রিসেন্টলি হয়তো ট্যাক্সের কোর্সটা শুরু করতে পারেন। ভাইয়া, মানে ভেরি রিসেন্ট বলতে কি, মানে 1-2 মাসের ভিতরে? সময় লাগবে আপা, এগুলো সময় লাগবে। আর ট্যাক্স কোর্স করার মতো আমাদের দেশের লোক কম আর কি। হ্যাঁ, কারণ আমাদের দেশে বুককিপিং করা এগুলো আমরা মানুষ ঠিকমতো কোর্স করে না। ট্যাক্স এটা তো আরো সিরিয়াস জিনিস। তো কোর্স করবে না, কোর্স না করে পরে বললো আমাদের সাপোর্ট দেন। তাহলে কোর্স না করলে তার বললো আমাকে ক্লায়েন্টের ডাটা দেন, আমাকে ডাটা দেন। আমি কোন ক্লায়েন্টের ডাটা আপনাকে, পার্সোনাল ডাটা আপনাকে দেবো বলেন? সো অনেকগুলো ইস্যু আছে আর কি, সবগুলো আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় আর কি। ক্লাস শুরু করলে তো বলবে ডাটা দেন, হচ্ছে ক্লায়েন্টের পার্সোনাল ডাটা আমি আপনাকে কোন ইয়েতে দেবো, কোন রাইটে দেবো, তাই না?
তাহলে জি আমাকে ভাইয়া। ডাটা বানাইতে হবে। কোর্স কইরা মানে কোর্স শেষ হওয়ার আগে ট্যাক্স অ্যাডভাইজার টাইটেল লাগাবে। এখন এখন আমরা করাবো পরে, এখন সবাই গণহারে সবাই লিখে রাখবে ট্যাক্স এক্সপার্ট। এগুলো অনেক ধরনের মানে অনেক ধরনের সমস্যার পরে জন্ম দেবে ফাইলিং আর এ কি। প্রবলেম হবে। তো কেউ মনে করেন আমরা বুক কিপিং কাউকে জোর করে ধরে বেঁধে পড়াতে পারতেছি না, ট্যাক্স তার কমপ্লিকেটেড ম্যাটার, রাইট? দেখেন আমি আপনাদেরকে আমি একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল তবে ভাই আমরা ইন্টারেস্টেড। তো আমি আপনাদের একটা বই দেখাই। আমি একটা বই এটা শুধু সব ট্যাক্স ডিসকাস করে না, শুধু ইনকাম ট্যাক্স ডিসকাস করছে এই বই, শুধুমাত্র ইনকাম অর্ডিন্যান্স ভাইয়া না ভাইয়া? অর্ডিন্যান্স না, এমনি জাস্ট গাইডলাইন। এই বইয়ের পেজের সংখ্যা হচ্ছে 500, 614, Oh my 878, 761, 863, 863 পেজ। এই যে ভাইয়া এই যে স্ক্রিন শেয়ার 800 হয় নাই মনে হয়, দেখতে পাচ্ছি না, না। আমি স্ক্রিনশট মোটাবো, স্ক্রিনশট দিতে পারি না, আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিতে পারি। আচ্ছা আমি এই যে দাঁড়ান, আমার মনে অনলাইনে পাওয়া যেতে পারে, হয়তো পাওয়া যেতে পারে, আমি সবকিছুতে পাওয়া যায়, পাওয়া যেতেও পারে। সো আমার মনে হয় যে সরি এমনিও ভাইয়া ট্যাক্সের ফর্ম গুলি, তারপরে কোন ইন্ডিভিজুয়ালি করতে গেলে 1040 সাথে কি কি ইয়াগুলি লাগে সাপোর্টিং, ওগুলো এমনি গুগলে পাওয়া যায় ভাইয়া। সো এটার পেজ সংখ্যা হচ্ছে 857। তো 897 এই কোর্সটা করাতে গেলে আমার 2 বছর লাগবে। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে অনেকগুলো বিষয় আছে আর কি, আমার মনে হয় না, কারণ এমন কিছু করাতে চায় না আর কি, যেটা করে আপনি কিছু করতে পারবেন। এটা তো আমি এই ধরনের কোর্স আমরা করাতে চাই না আর কি। কোর্স হলে কালকে সকালেই করানো যায়, যে আমি লেকচার দিয়ে শুনবো, আপনারা তো এটাতে হ্যাপি বেশি, আপনারা কিছু করতে না হলে তো আপনারা আলটিমেটলি হ্যাপি খুব, যে আপনি আসবেন, লেকচার শুনবেন, চলে যাবেন, একটা সার্টিফিকেট নিয়ে যাবেন। তা আলটিমেটলি ওটা দিয়ে আপনারা কোনো কাজ করতে পারবেন না আর কি। আমরা করালে তো সিরিয়াসলি কোর্স মানে আপনি যাতে আর্ন করতে পারেন, ওটাতে টাকা কামাতে পারেন, এই ধরনের কিছু করাতে চাই আর কি। তো প্রথম কথা হচ্ছে এই ধরনের অডিয়েন্স আমাদের দেশে নাই, এই ধরনের সিরিয়াস স্টুডেন্ট নাই। আমি ফ্রি করাবো, আপনারা সিরিয়াস স্টুডেন্ট আমি ফ্রি করাবো, টাকা দেওয়া লাগবে না আমাকে। সিরিয়াস স্টুডেন্ট কোথায় পাবো সেটা বলুন। সেটাই তো ভাইয়া। হ্যাঁ, আমাকে আপনারা প্রতি মাসে রিসার্চ করবেন, রিসার্চ করে স্টাডি করে নিয়ে আসবেন। ভাইব্রেন্ট 4-5টা খুবই হার্ড স্টুডিয়াস 4-5টা লোক লাগবে, যারা প্রতিদিন রিসার্চ করবে, প্রতি সপ্তাহে রিসার্চ করবে, মাসে রিসার্চ করবে, নতুন ইনফরমেশন নিয়ে আসবে, মার্কেটে হিট করবে, এবং 2-3 মাসের মধ্যে পুরো আমরা সাবমিট করার জন্য আমাদের একটা গ্রুপ রেডি হবে। এই ধরনের যে 4-5 জন লোক পাই, আমি ফ্রি 4-5 জনকে ফ্রি গাইড করতে পারি। কিন্তু কথা হচ্ছে লোক আমি কোথায় পাবো? চ্যালেঞ্জ আছে, অনেক চ্যালেঞ্জ, ইজি না আর কি কোনো কিছু। কিন্তু আপনি ফ্রি করাতে চাইলেও আপনি পারবেন না। আপনি আলটিমেটলি আপনারা কি করতে চাচ্ছেন? টাকা কামাতে চাচ্ছেন, সেটা ট্যাক্স দিয়ে আসলে অসুবিধা নেই, বুক কিপিং দিয়ে আসলে অসুবিধা নেই, এটাই তো নাকি? জি ভাইয়া। তাই তো, আলটিমেট কথা তো এটাই। সেটাই ভাইয়া। আর ট্যাক্স তো মোস্ট কমপ্লিকেটেড জিনিস, তো আপনি যদি আরো ইজিলি টাকা কামাইতে পারেন, আপনি কঠিন জিনিসে যাবেন কেন? গেলে কেউ যদি ভালো লাগে তো যান, অসুবিধা নেই, আমি না যেতে বলতেছি না। তা আমি আপনাকে দেখাইতে পারবো কিভাবে টাকা কামাবেন। এখন কথা হচ্ছে আপনি আমাকে সময় দিবেন কিনা, ডেডিকেশন দেবেন কিনা। আমি আমার টাইম দেবো, আমার টাইম মানে মানি, আমি আমার টাইম দেবো না, আমি আমার পকেটে সময় দেবো। আমি কি সেল করি? আমি অ্যাকাউন্টেন্ট, আমি সময় সেল করি। আমি আপনাকে সময় দেওয়া মানে আমার শেলফ থেকে কিছু মাল আপনাকে দিয়ে দেওয়া, অথবা আমার পকেট থেকে কিছু টাকা আপনাকে দিয়ে দেওয়া, বিকজ সেই সময়টা আমি অন্য কোথাও সেল করলে টাকা পাবো, রাইট? কিন্তু কথা হচ্ছে আমি সেই লোক পেলে আমি সেই সময়টা দিতে রাজি। আমি আপনাকে দেখাবো কিভাবে আপনি টাকা কামাতে পারেন। কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি থাকবেন কিনা শেষ পর্যন্ত, আপনি সেই সময় দিবেন কিনা, এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আমরা যে 5 জন লোক ডেডিকেটেড পাই, আমি 6 মাসের মধ্যে এভারেজে $1,000 থেকে $1,500 কিভাবে কামানো যায় সেটা আমি দেখাবো, সেটা আমি আর্ন করে দেখাবো। আপনি আমার সাথে পার্টনারশিপ করেন, কত আপনি থাকবেন কিনা শেষ পর্যন্ত। আপনি শেষ পর্যন্ত না থাকলে আমার 3 মাস পর আমার তো টাইমটা ওয়াস্টেড, আমি যে সময়টা ইনভেস্ট করলাম, তাই না? এনিওয়ে, আচ্ছা এটা পরে দেখা যাবে। আপনারা এখন যেটা করতেছেন এটা শেষ করেন, ফুল কোর্সটা কমপ্লিট করেন, ভালো করে করেন। এই রিসার্চটা অফ করবেন না, কন্টিনিউ করেন। লিঙ্কডইনে অনেক 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 কিছু করার আছে। আমাদের লিঙ্কডইন ভিডিও আপনাদের অ্যাড হয়েছে কিনা দেখছেন? LMS এ দেখছেন? ফাইবার অ্যাড হয়ে গেছে। লিঙ্কডইন আজকে কালকে হয়ে যাবে, লিঙ্কডইন পাবেন। আপনারা যে ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো 15 মাস থাকবে, রাইট? আপনাদের কোর্সের ভিডিও সহ 15 মাস পরে আমরা মাসে 125 টাকা চার্জ করি, এটা যে সংরক্ষণ করার জন্য পয়সা দেওয়া লাগে সেজন্য। এই 125 টাকা চার্জ করি মূলত আমরা আপনাদেরকে এডিশনাল কিছু দিচ্ছি ওগুলোর জন্য, আপনার ক্লাসের ভিডিওর জন্য না। কিন্তু আপনার ক্লাসের বাইরেও আপনি এখানে প্রচুর এডিশনাল ভিডিও পাবেন, এবং প্রতি বছর নতুন নতুন কিছু ভিডিও যোগ হবে।
সিপিডি হয় সিপিডি যোগ হবে, বা কিছু সিপিডি আপনি আগে পান নাই, করেন নাই, ওগুলোও কিন্তু আপনি পাবেন। যেমন বাজেটিং এর উপর একটা সুন্দর ক্লাস হয়েছিল, ওইটাও আপনারা পাবেন। এটার জন্য মূলত আমরা ওই এক্সট্রা পয়সাটা নেই, মান্থলি 125, 15 মাস পরে। এখানে এই যে আদার ভিডিওগুলো আছে এগুলো সময় করে দেখবেন। ওখানে ফাইবারের কিছু ছোট ছোট ভিডিও আছে, লং ভিডিও, আপনারা দেখতে বোর হয়ে গেছেন, আমরা আলাদা করে আবার ভিডিও বানাইছি ছোট করে। আর ছোট হলে কিছু ভালো হয় ভাইয়া, হ্যাঁ, জি, ভালো হয় ছোট না? হলেই ভালো হয়। হ্যাঁ, ছোট হলে ভালো। তারপর মারুফার কিছু ভিডিও ছিল, আমি জানি না পাইছেন কিনা, না পেলে মারুফ আপার ভিডিও দেখছি মনে হয়, মারুফা আপুটা সুন্দর লাগছে, ছোট এখানে ছিল না, কিন্তু আমি ইউটিউব ইয়াতে দেখছি ভাইয়া। ইউটিউবে দেখছি। না ইউটিউবে ইয়ে তো পাবেন, আপনাদের ইয়ে তো পাবেন, এলএমএসও পাবেন, সেগুলো ভেরি ফ্রুটফুল। আর লিঙ্কডইন পাবেন, সেটাও খুব ফ্রুটফুল। লিঙ্কডইনের জি কয়েকটা ভাইয়া, আমি ভিডিও লিঙ্কডইনে দেখেছি ভাইয়া, ওনার সাথে কানেক্ট আছে তো, ওনার মোটামুটি সবকিছু দেখাও। এর বাইরে আমরা লিঙ্কডইন কিছু ছোট ছোট ভিডিও বানাবো, এগুলো আমরা একটাই 2 মিনিট 3 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট ছোট ছোট ভিডিও বানাই আপনাদেরকে দিব। আর আপনি রিসার্চ করবেন, লিঙ্কডইনটাকে কাজে লাগান। কারণ আপনার কোর্স শেষ, এখন তো আপনাকে মার্কেটিং না করলে আপনার পকেটে পয়সা আসবে না। আর পকেটে পয়সা না আসলে আপনি ফ্রাস্ট্রেট হয়ে যাবেন, তাই না? আলটিমেটলি তো পয়সা আসা লাগবে। তো এই হলো কথা। আপনাদের ক্লাস আর প্রায় শেষের দিকে, আমার মনে হয় কালকে ক্লাস আছে, কালকে লিগ্যাল, সম্ভবত লিগ্যাল করবেন, এরপর মনে প্রপার্টি। ঠিক আছে, এই আর কি। আর ভাইয়া কোনো আপনারা কি কাউকে উইনার ঘোষণা করবেন আজকে? সবাই মিলে সবাই এটা ড্রাফট প্রেজেন্টেশন মনে করেন, হ্যাঁ, রিগার্ডিং এর ফাইনাল আমরা পরে দিব। খারাপ, অস্ট্রেলিয়ার ওইটা লিঙ্কডইনে ভালো হয়েছে, বাট ওখানে আপনারা কিন্তু ওইরকম সময় দেন নাই আর কি, যেটা ভাইয়া দেওয়ার কথা। আসলে সময় দিছি, বাট আসলে দেখা যায় কি স্লাইডে সবকিছু আনবো কিনা, ছোট মানে বড় ওইখানে হয়ে টাইম যাচ্ছে। লিমিটেশনটা বড় একটা ফ্যাক্ট হয়ে গেছিল আমাদের জন্য, এই জন্য হ্যাঁ, আসলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার ছিল না আমার মনে হয়। ভাইয়া আমরা অস্ট্রেলিয়াতে সবাই আমরা রিসার্চ বুঝি করছি নাই খুব যে ভারী মানে ভারী ডাটা অ্যাকচুয়াল নিয়ে, কোম্পানি ধরে করতে হবে। আমরা সবাই খুব ভারী ভারী ডাটা নিয়ে রিসার্চ করে অনেক গভীরে চলে না গেছিলাম, না 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 আমরা না, আসল না। বুক কিপিং থেকে আম- বের হয়ে গেছি। সেটাই, আপনারা মেইন ফোকাস থেকে সরে এক জায়গায় চলে গেছেন আর কি। আমার তো অত কিছু দরকার না, আমার তো অত কিছু দরকার নাই। অ্যাজ এ বুক কিপার আমার কি কি দরকার ওইগুলো আমার স্লাইডে থাকা এক্স্যাক্টলি কি দরকার। জায়গায় দরকার আমি ক্লায়েন্ট, আমি লিঙ্কডইন মেসেজিং, এটা আপনারা মেইনলি ভিডিও কিভাবে বাদ দিলেন। তারপর অনেক কিছু করা যেত আর কি, আসলে যাই হোক এখন বললাম, বাট এনিওয়ে আপনারা অ্যাটলিস্ট আইডিয়া পেলেন কি করা যেত। আপনারা যে জি ভাই। কিভাবে প্র্যাকটিস করলেন সেই আইডিয়াটা পেলেন। হ্যাঁ, সবগুলো টপিকসই খুব পটেনশিয়াল টপিকস আগে, এবং এগুলো আপনার কাজে লাগবে। ইমেল মার্কেটিং বাংলাদেশে করে কি কেউ করে? আমার মনে হয় হাতে গোনা 1 জন 2 জন করে কিনা আমি জানি, মানে 1 জন 2 জনও করে না, খুব কেউই কম করে ভাইয়া। না, এটা খুবই কম। করে ভাইয়া, মানে যারা মানে ওই যে লিঙ্কডইন যখন মানুষ মানে সবাই ইয়া করে ইউজ করতে পারে না, এটা ইউটিলাইজ করতে পারে না, তখন কিন্তু ওরা ওই ক্লায়েন্টগুলি ক্লায়েন্টদেরকে রিসার্চ করতে যায়, ইমেল মার্কেটিংটা নেয় আর কি। তারপর আপনার লিঙ্কডইনের লার্নিং একটা পোর্টাল আছে, যদি আপনি মানে ইয়েটা কিনেন, পারচেজ করেন জি ভাইয়া। প্রিমিয়াম, লার্নিংটা হিউজ, ওইটা করতে পারতেন। সবচেয়ে সহজ ছিল কিছু না করে আপনারা 10 টাকা দিয়ে ইউডেমি থেকে একটা কোর্স কিনে ওইটা একটু চেক করে এটা দিয়ে দেখতে পারতেন, ওটা মোস্ট ইফেক্টিভ হতো আর কি। অথবা আপনারা যে আজকে চারটা প্রোফাইলের অপটিমাইজেশনটা দেখাই দিতেন, সেটাও একটা ভালো কাজ হতো, সেটা একটা ভালো প্রেজেন্টেশন হতো, মোর প্র্যাকটিক্যাল হতো আর কি। বাট খারাপ হয় না, ভালো করছেন। আমার মনে হয় আপনারা একটু ফোকাস, একদম বুককিপিং ফোকাস থাকেন যে আমি এটাই করবো আর কিছু করবো না, রাইট? আমি এটাই করবো, আমি এই জায়গায় থাকবো, আমি অন্য কোথাও যাবো না। ওকে, আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে তাহলে শেষ করি, কেমন? ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা যাক জি তাহলে, ভাইয়া। কেমন? জি, আল্লাহ হাফিজ ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। থ্যাংক ইউ।